गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओं तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्राम तारिणे नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नामस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर ভক্তবৃন্দ। আমরা যেখানেই বসে আছি মিউটের থেকে আমরা সবাই একসাথে চলুন কীর্তন করি। এটা তো এতদিন আমরা সবাই জানি এই কীর্তনটা। সবাই একসাথে চোখ বন্ধ করে একেবারে এক মন হয়ে মহাপ্রভুর কথা ভেবে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ মনে করে আমরা এটা করি। জয় শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे।
जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर जय जय निताई जय जय गो जय जय श्री धाम मायापुर जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय राधे जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्री धाम मायापुर जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्री धाम मायापुर निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो बोलो गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि मायापुर चंद्र गौर हरि जय सचिनंदन गौर हरि बोलो जय सचिनंदन गौर हरि যখন কেউ এইটা বলে জয় সচিনন্দন গৌর হরি তখন মহাপ্রভু এত আনন্দ পায় হয় না কোনো সন্তানকে যখন কেউ বলে যে মায়ের নাম দিয়ে যখন বলে যে এই তোমার এই সন্তান হয়তো এখানে রিনা মাতাজির মেয়ে বা যদি বলা হয় রিয়া মাতাজির সন্তান আমি তো জানি না ছেলে না মেয়ে কিন্তু বা যদি বলা হয় রতিকা মাতাজির ছেলে কত ভালো লালমোহন প্রভুর ছেলে কত ভালো যখন এরকম বলা হয় তখন মানে যার কথা বলা হচ্ছে মা বা বাবা তার মনে যখন আনন্দ হয় আর সেই আনন্দ দেখে সন্তানেরও আনন্দ হয় যে হ্যাঁ মাকে কত আনন্দে দেখছি সেরকমই যদি কেউ বলে জয় সচিনন্দন গৌর হরি এইটুক বলাতে মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দ পায় তাই জোরে জয় সচিনন্দন গৌর হরি জয় সচিনন্দন গৌর হরি মায়াপুর চন্দ্র গৌর হরি সচি মাতার প্রাণ ধন গৌর হরি विष्णु प्रिय प्राण धन गौर हरि लक्ष्मी प्रिय प्राण धन गौर हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर जय जय निताई जय जय गौर जय जय श्रीधाम मायापुर निताई गौरांगो निताई गौरांगो निताई गौरांगो गौर हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय श्रीला प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल श्री श्री हरिनाम संकीर्तन की जय जय सचिनंदन गौर हरि की जय जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्रीला गुरु महाराज की जय निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल अच्छा तो নমস্কার হরে কৃষ্ণা ও এটা মাতাজির ছেলে কি নাম শুভজ্যোতি ঘোষ শুভ্রজিৎ আচ্ছা আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে মাতাজি আপনাকে কমপ্লিমেন্ট দিতে হয় আমি ভাবিনি আপনার এত বড় ছেলে আছে যা মাতাজির ইয়েতে স্ক্রিনটা হ্যাং মনে হয় একটু ফ্রিজ হয়ে গেছে আমি শুনতে পাচ্ছি কিন্তু ফ্রি স্ক্রিনটা আটকে গেছে সবার দেখছে আটকে গেছে আসলে এটা মাতাজি আপনার স্ক্রিনটা আটকে হ্যাঁ এবার এবার দেখা যাচ্ছে বাহ খুব ভালো ঠিক আছে তাহলে আমরা আজকে আমি বলছিলাম ক্লাস শুরু হওয়ার আগে যে আজকে খুব বিশেষ একটা দিন আচ্ছা আপনারা সবাই এই কীর্তনটাকে শুনেছেন হরি হরায় নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো হরি হরায় নমো কৃষ্ণ যাদবায় নমো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো বলো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন
গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন, শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত শ্রীতা। আচ্ছা, আমি এখানে লিরিক্সটা শেয়ার করছি ইংলিশে, তাও অ্যাটলিস্ট সবাই দেখতে পাবে তাহলে। উম, এইখানে সবাই লিরিক্সটা দেখতে পারবে। পুরোটা হয়তো আমরা গাইবো না, বা গাইতেও পারি, দেখা যাক। তো আচ্ছা, কে বলতে পারবে যে এই ভজনটা, এই কীর্তনটা কে লিখেছে? এই কীর্তনটা তো মানে সব বাঙালিরাই জানবে। হয়তো অনেক কম হাতে গোনা বাঙালি এমন হতে পারে যে এই কীর্তনটা জানে না একেবারে। না, আমি দেখছি রিনা মাতাজির ওখানে স্ক্রিনের মধ্যে হাতগুলো মনে হচ্ছে এবার ফোনটাই পড়ে যাবে। ঠিক আছে, আমি এখানে আনমিউট করছি। আর তার মধ্যে ইন্দিরা, ইন্দিরা বলো। কৃষ্ণ মাতাজি ধন্যবাদ প্রণাম, এটা নরোত্তম দাস ঠাকুর লিখেছেন। হরি বল, হ্যাঁ, এটা লিখেছেন নরোত্তম দাস ঠাকুর। আর আজকে শিল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি। তো এবার এই শিল নরোত্তম দাস ঠাকুর কে? উনি হচ্ছেন আমাদের নিত্যানন্দ প্রভুর ডিসাইপল। আর নিত্যানন্দ প্রভু কে? নিত্যানন্দ প্রভু হচ্ছেন স্বয়ং বলরাম। তো বলরামেরই আরেক ফর্ম নিত্যানন্দ প্রভু। আর নিত্যানন্দ প্রভুর ডিসাইপল হচ্ছে শিল নরোত্তম দাস ঠাকুর, যিনি এই ভজনটা লিখেছেন। তো আমরা জাস্ট এই প্রথম দুটো লাইনই, আর তারপর আমরা আমাদের ক্লাসে ইয়ে করব। হরিহরায় নমো, কৃষ্ণ যাদবায় নমো, হরিহরায় নমো, কৃষ্ণ যাদবায় নমো, যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো, বলো যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমো, গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রী মধুসূদন, গিরিধারী গোপীনাথ মদন মোহন, শ্রী চৈতন্য নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত সীতা, হরি গুরু বৈষ্ণব ভগবত গীতা। এখানে কি বলছে? হরি, গুরু, বৈষ্ণব, ভগবত গীতা। তো আমাদের তিন তিন তিনটে জিনিস, তিন জিনিস বলবো না, বা তিনটে প্রমাণ যে আমরা এনাদের মতে, মানে এনাদের রাস্তায় থাকলে তার মানে আমরা রাইট পথে আছি। সেটা কি কি? সেটা হচ্ছে গুরু, সাধু, আর শাস্ত্র। তো সাধু কাকে বলা হচ্ছে? সাধু মানে হচ্ছে যে শাস্ত্রের কথার থেকে এদিক ওই দিক না, শাস্ত্রের কথা স্পষ্টভাবে বলে। আর সাধু মানে হচ্ছে যে উম, একজন সাধু যদি কারোর জীবনে প্রবেশ করে, একজন সাধুর যদি দৃষ্টি কারোর উপরে পড়ে, তখন তার জীবনের মধ্যে যা কিছু এলোমেলো আছে, যা কিছু শাস্ত্রের অনুযায়ী নেই, তারা যে কোনোভাবে যদি কোনো ভুল পথে থাকে, তখন আস্তে আস্তে তাদের সেই রাস্তাগুলো ঠিক হতে লাগে। তাকে বলা হচ্ছে সাধু, তাকে বলা হচ্ছে বৈষ্ণব, যার দর্শন মাত্রে একজনের জীবন পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়। পরিবর্তন বলতে কিভাবে? টাকা পয়সা, বড় বাড়ি, বড় বাংলা না, এইগুলো হতে পারে। মানে কৃষ্ণা চাইলে, কৃষ্ণা যখন দেওয়া শুরু করে ছাপ্পর ফাড়কে, তখন আমরা আমাদের দু হাত দিয়ে সেটা ধরে নিতে পারবো না, তখন মনে হবে যে ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, কত আসছে। আর কৃষ্ণা যদি কারোর কাছ থেকে নিতে চায়, তাহলে আমরা আমাদের এই দুটো হাত দিয়ে ধরে কিচ্ছু ধরে রাখতে পারবো না। তো কৃষ্ণা চাইলে অবভিয়াসলি এইগুলো, গাড়ি, বাংলা, বাংলো, টাকা পয়সা, এইগুলো। কিন্তু অ্যাকচুয়াল পরিবর্তন মানে হচ্ছে যে যখন একজন তার জার্নি ব্যাক টু গোলক বৃন্দাবন, ব্যাক টু কৃষ্ণার কাছে যে জার্নি। আমরা অনেক জায়গায় জার্নি করে যাই, কখনো আমরা সিকিম ঘুরতে যাই, কখনো আমরা ইউএস ঘুরতে যাই, কখনো ইউরোপ ঘুরতে যাই, ইন্ডিয়ার মধ্যে দেখতে গেলে আমরা দার্জিলিং ঘুরতে যাই, বা কোনো হিল স্টেশন, কোনো সমুদ্রের ধারে, দীঘা। আমার অলদো আমার কখনো যাওয়া হয়নি। ছোটবেলার থেকে আমার খুব দীঘা যাওয়ার ইচ্ছে, কিন্তু সেটা এখনো হয়নি। কিন্তু এখন ওখানে জগন্নাথ ধাম হয়ে গেছে, দীঘা ধাম, তাই আমার ইচ্ছে আছে যাওয়ার। কিন্তু আমরা ডিফারেন্ট জায়গায় ট্রাভেল করি, জার্নি করি। কিন্তু এই পরিবর্তনটা হচ্ছে যে যখন আমাদের আসল জার্নি শুরু হয়, যে আমরা এই ভৌতিক জগতের আমাদের এই চক্রভিউ, যেটা গোল গোল, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি, এইটাকে যখন কাটিয়ে আমরা ভগবত ধামে যাওয়ার দিকে যখন আমাদের
ট্রাভেলটা শুরু করি, সেই পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে। আর সেটা কে আনতে পারে বা কারা আনতে পারে? গুরু, সাধু, শাস্ত্র। এবার গুরু হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আগের দিন একটা স্টোরি বলেছিলাম যে সদ্গুরু আর সদ্গুরুর অপোজিটটা কি আমি জানি না, বাজে গুরু। যাই হোক, মাতাজি একটা কি মুখ কি একটা বলছে বুঝলাম না, কিন্তু যাই হোক। তো আমরা আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সদ্গুরু, সদ্গুরু মানে কি? সেই গুরুর আচরণ, সেই গুরু শাস্ত্রের অনুযায়ী তার কি আচরণ, শুধু শাস্ত্র বলছে সেটা না। অনেকজনই আছে যারা অনেক সুন্দর করে ভগবদ গীতার শ্লোক একেবারে সুন্দর করে বলে, আর তার সুন্দর এক্সপ্লেনেশন দিতে পারে। হতে পারে আমার বলার সময় অনেক জায়গায় জড়িয়ে যাব, শ্লোকটা ঠিক করে বলতে পারলাম না, কিন্তু শুধু সেইটা কিন্তু মাপকাঠি না যে সে সত্যি করে সাধু না গুরু কিনা। অনেকজন হয় যারা শ্রীমদ্ ভাগবতম ভাগবতমের ক্লাস নেয় টাকা নিয়ে, তো এইটা কোনো গুরু বা এটা কোনো সাধুর পর্যায়ে তারা পড়ে না। কারণ ভগবানের তত্ত্ব কখনোই টাকা দিয়ে, টাকার বিনিময়ে আমরা দিতে পারি না। তা তো তাহলে পরে কি করে বুঝবো যে সঠিক গুরু কে? তাদের আচরণ দিয়ে। তাদের যদি আচরণ শাস্ত্রোক্ত আচরণ, মানে শাস্ত্রের অনুযায়ী, যেটা শাস্ত্রে লেখা আছে সেই অনুযায়ী যদি আচরণ হয়, তখন আমরা বুঝবো যে হ্যাঁ, ইনি সঠিক গুরু। এমন না যে কি জানো, আহ খাইয়া মাগুর মাছের ঝোল, শুইয়া যুবতীর কোল, চাঁদ বদনে হরি হরি বল, এইরকম গুরু যাতে না হয়। খাইয়া মাগুর মাছের ঝোল মানে আমরা উম, আমরা চার নিয়মের পালনও করছি না, এইদিকে আমরা মানে পর স্ত্রী সঙ্গ করছি, বা আমরা বলতে যাকে আমরা গুরু মানছি বা মানতে চাই, তার আচরণ যদি এরকম হয় যে তার মানে কোনো নিয়ম নেই, সে নিয়ম পালন করতে পারছে না, তার মানে কি? তার ইন্দ্রিয়তে তার কোনো সংযম নেই, সে নিজের ইন্দ্রিয়কেই কন্ট্রোল করতে পারছে না, তাহলে সে আর কিভাবে গুরু হয়? কারণ আমাদের নেক্টার অফ ইনস্ট্রাকশন মানে উপদেশ অমৃত, উপদেশ অমৃত কে দিয়েছেন? শৈল রূপ গোস্বামী। কি? আর ওনাকে কে দিয়েছেন? ওনাকে দিয়েছেন স্বয়ং মহাপ্রভু। এই কথাগুলো উপদেশ অমৃততে ক্লিয়ারলি প্রথম শ্লোকে বলা আছে যে কে গুরু হতে পারে। তো কি বলা আছে? যে আম, প্রথমেই বলা আছে वाचो वेगं मनसा क्रोध वेगं जिह्वा वेगं उदरुपस्थ वेगं एतान् वेगान् यो विदधीरसि यो विद इ- अम, एतान् वेगान् यो विदधीरः। আমার মাঝখানে একটা ওয়ার্ড মনে পড়ছে না। সর্বম অপিমাম পৃথিবীম স শিষ্যাৎ। তো ছটা বেগের কথা বলা হচ্ছে। প্রথম হচ্ছে বাচো বেগম। বাচো মানে কি? আমাদের জিভ দিয়ে কথা বলার যে ইয়ে। তো অনেকজন হয় যাদের কথা বলতে খুব ভালো লাগে, অনেক রকম কথা বলতে পারে, তাদের যেই টপিকই দাও তারা মানে তাদের কথাই শেষ হয় না। তার মানে কি? তার জিভের উপরে তার নিয়ন্ত্রণ নেই। কারণ অনেক কথা বলা মানে হচ্ছে প্রজল্পা। হ্যাঁ, একজন যে কৃষ্ণা কথা বলছে, হতে পারে সে সকাল থেকে নিয়ে রাত কৃষ্ণর কথাই বলছে, তার আচরণও হচ্ছে শাস্ত্রের অনুযায়ী, তাহলে সে সার্টিফাইড। সেই কথা বলার কথা হচ্ছে না, প্রজল্পের কথা বলা হচ্ছে। তো বাচো বেগম, কিরকম কথা বলা উচিত? শাস্ত্রের অনুযায়ী কথা, শাস্ত্রের কথা, ভগবানের কথা। তাছাড়া এনি আদার টক, আমরা বাঙালিদের মধ্যে একটা খুব কমন টার্ম PNPC, পরনিন্দা পরচর্চা, যেটা হচ্ছে খুব মানে খুব আনন্দদায়ী আমাদের বাঙালিদের জন্য। এই PNPCটাকেই বলা হচ্ছে প্রজল্পা। হয়তো আমরা পরনিন্দা করছি না, কিন্তু অপরকে নিয়ে যখনই আমরা কথা বলছি, অথবা আমরা একই কথা বারে বারে নিজের জীবনে, আরে আমার লাইফে এটা চলছে সেটা চলছে, এগুলো সবই প্রজল্পা। তো আম, এইটার থেকে আমাদের নিজেদেরকে বের করে নিজেদের সেন্সেস গুলোকে আমাদের ইয়ে করতে হবে হায়ার টেস্টের দিকে। তারপরে সেকেন্ড বলছে বাচো বেগম মনসা ক্রোধ বেগম। মনসা মানে কি? মানে আমাদের যে মাইন্ড, মাইন্ডকে যে কন্ট্রোল করতে পারে। এবার হতে পারে অনেকজন আছে যারা মৌন ব্রত রাখে, মানে
একদিন কেন, দুদিন করো, মাসের পর মাস তারা মৌনব্রত রাখছে। কিন্তু মৌনব্রত যে রাখছে তার মানে কি সে সত্যি সাধু? না, শাস্ত্রে একেবারেই এটা বলছে না। ভগবদ গীতাতে কৃষ্ণ একবারও বলছে না যে তুমি মৌনব্রত রাখলে পরে তুমি সাধু। নেভার, কোথাও বলছে না। কারণ বলা হচ্ছে, উল্টো কৃষ্ণা বলছে, উল্টো শ্রীমদ্ ভাগবতমে বারে বারে এইটা বলা হচ্ছে যে আমাদের কথা অবশ্যই বলা উচিত, আর সেই কথা হওয়া উচিত কৃষ্ণা রিলেটেড। কেন কৃষ্ণা রিলেটেড? কারণ কৃষ্ণা হচ্ছে সুপ্রিম পার্সোনালিটি অফ গড হেড। তার কথা বললে পরে আমরা তার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হব। তার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হলে পরে আমাদের যে এই যে চক্রভিউটা, বার্থ, ডেথ, ওল্ড এজ, ডিজিজ, এই যে সাইকেলটা, এই রিপিটেড সাইকেলটা আমাদের ব্রেক হবে। কারণ কৃষ্ণার প্রতি অ্যাট্রাক্ট হলে কি হবে, আমরা কৃষ্ণার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করব। তো তখন আমরা আমাদের সেই জার্নিটা স্টার্ট করতে পারবো। তো বাচো বেগম, মানসা, থার্ড হচ্ছে ক্রোধ বেগম, আমাদের রাগ। আমাদের কথা কেউ না শুনলে, কেউ না মানলে আমাদের রাগ হয়ে যায়। বা আমাদের মতন, মানে আমার যে কথা, আমার যেটা মত, সেই মত অনুযায়ী যদি আরেকজন কথা না বলে, তার উল্টো মতে কথা বলছে, তখন আমাদের রাগ হয়ে যায়। তো এটা হচ্ছে ক্রোধ। তো একজন যে নিজের ক্রোধের উপরে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে, যে নিজের অহংকার বা ইগোর কারণে ক্রোধিত হয়ে যাচ্ছে না, তা সেরকম একজন, মানে প্রথম হচ্ছে বাচো বেগম, মানসা, ক্রোধ বেগম, সেরকম একজন। এবার আরো আমরা বাকি তিনটে বলবো। তারপরে হচ্ছে জিহ্বা বেগম, মানে আমাদের জিভের প্রতি নিয়ন্ত্রণ। জিভের জিভের যে বেগ, যে লালসা, যে আমি এইটা খেতে চাই, ভালো ভালো টেস্টি খাবার খেতে চাই, সেই টেস্টি খাবারের মধ্যে আমরা ভাবি না যে আমরা আরেকটা প্রাণীকে যে কষ্ট দিচ্ছি। আমরা এতটাই আমাদের জিভের মানে দাস হয়ে গেছি, আমাদের লোভের দাস হয়ে যাই, যে আমরা তখন আর কারুর কষ্ট দুঃখ দেখতে পারি না। আমরা শুধু চাই যে বাস আমাকে দাও এটা, মানে বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে রান্না করে এবার কতক্ষণে খাবো। তো এইটা হচ্ছে জিহ্বার বেগম। তারপরে নেক্সট আরো দুটো কি, উদর। উদর মানে হচ্ছে আমাদের পেট। মানে আমরা আমাদের পেটকেও কন্ট্রোল করতে পারি না। খাওয়া দাওয়া যখন হলো, তখন আমরা আমাদের ইউরিন মোশন এইগুলো নিজের থেকেই হয়, এটার উপরেও আমাদের কোনো কন্ট্রোল নেই। কিন্তু একজন সাধু কিরকম হয়, তার এই প্রত্যেকটা জিনিসের উপরে কন্ট্রোল। এমন না যে ইউরিন পেলো বলে বাথরুম যেতে হবে। তার তার টপ টু বটম সবকিছুতে এমন কন্ট্রোল থাকে যে সে কিন্তু দাস না নিজের এই সেন্সেস। আর লাস্ট কি বলছে, উদর উপস্থ। উপস্থ মানে হচ্ছে আমাদের জেনাইটালস, মানে ইয়োনি, যেখান থেকে আমরা মলমূত্র ত্যাগ করি, সেইটাকে বলা হচ্ছে উপস্থ। তো অনেকজন হয় যারা এত বেশি আহ, মানে তাদের ভেতরে এত লাস্ট থাকে। এটা কিছু এমন কিছু আনকমন জিনিস না। আজ এটা এমন না যে শুধু বিদেশে হচ্ছে, কিন্তু এটা ইন্ডিয়াতেও এখন অনেক কমন। যে কতজনের কতগুলো গার্লফ্রেন্ডস থাকে, কতজনের কতগুলো বয়ফ্রেন্ডস থাকে, বিয়ে হয়ে গেছে তারপরেও এক্সট্রা ম্যারিটাল অ্যাফেয়ার থাকে। অনেকজন প্রস্টিটিউশন, মানে প্রস্টিটিউটের কাছে যাচ্ছে, সেটা কি হাই ফাই নাম দেওয়া হচ্ছে। এই যে বড় বড় নাম করা যারা পার্সোনালিটিস, সব অ্যাক্টরস অ্যাক্ট্রেসেস, তাদের লাইফস্টাইলে যদি আমরা মানে একটু দেখি, একটু মানে অ্যাকচুয়াল ভেতরের জিনিসটা দেখি, তখন আমাদের ঘেন্না করবে, বমি পেয়ে যাবে, এত নোংরা লাইফস্টাইল তাদের। এত মানে তারা এমন দাস হয়ে গেছে নিজেদের এই জেনাইটালস এর। তো কি বলা হচ্ছে, এই ছটা ইন্দ্রিয়র কথা কেন বলা হচ্ছে, ভার্সটার মধ্যে, শ্লোকটার মধ্যে নেক্সট পার্ট হচ্ছে এতান বেগান। এই এই যে এই যে ছটা যে সেন্সেস, ইন্দ্রিয়র যে বেগ, এই যে চাহিদা, সেইটাকে যে কন্ট্রোলে রাখতে পারে, নিজের কন্ট্রোলে রাখতে পারে, এমন না যে তার কন্ট্রোলে সে আছে, ইন্দ্রিয়র কন্ট্রোলে সে চলছে না, সে এটাকে কন্ট্রোলে রাখতে পারছে, এমন একজন পুরো পৃথিবীতে নিজের শিষ্য বানাতে পারে। তার মানে সে গুরু হওয়ার যোগ্য। তো এইটা এইটা হচ্ছে একটা কোয়ালিফিকেশন। কিন্তু হতে পারে যে অনেকজন অনেক রকম ভাবে নিজের সেন্সেসকে কন্ট্রোল করছে, কিন্তু আম, সে হয়তো আম, মানে শাস্ত্রের অনুযায়ী হয়তো সে কমপ্লিটলি চলছে না।
কিন্তু স্টিল তার কন্ট্রোল আছে, তাহলে স্টিল সে গুরু হতে পারে। এবার কোন গুরু আমাদেরকে হাইয়েস্ট, মানে বেস্ট যেটা, আমরা গুরু কেন চাই? প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা এই ক্লাসটা কেন জয়েন করছি, আমরা ভগবদ গীতা কেন শুনতে চাই, আলটিমেটলি আমাদের পারপাসটা কি, এটা আমাদের খুব ক্লিয়ারলি নিজের মাইন্ডে রাখতে হবে। মানে এমন না যে আমি ক্লাস করলাম বিকজ আমার ভালো লাগছে। সেটা ভালো লাগার জন্য অনেক কিছু আছে, নাচ গান টিভিতে অনেক কিছু ভালো লাগা যায়, কিন্তু এটার পারপাসটা কি এই ক্লাসটা করবার? ভগবদ গীতাতে কৃষ্ণ কি বলতে চাইছে, দুটো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ভগবদ গীতাতে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আমরা কেউ যদি ভগবদ গীতা কিছুই না পড়ে থাকি, কিছুই জানি না, কিন্তু অন্তত পক্ষে আমরা জানি যে ভগবদ গীতা কে বলেছে, এটলিস্ট এটা জানা উচিত, মানে আমি আই এম হোপিং যে এটা আমরা জানি। তো ভগবদ গীতা আমি যদি জিজ্ঞেস করি সবাইকে যে ভগবদ গীতা কার মুখের বাণী, যে কেউ হ্যান্ড রেজ করে বলতে পারে। হ্যাঁ, ইমন, ইন্দিরা ও রিনা মাতাজি, আপনাদের কাছে আমি একদম লাস্ট যাব বা যাবোই না, তাছাড়া আমি অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করছি যে ভগবদ গীতা কে বলছে, কাকে বলছে, মানে ভগবদ গীতাটা কি? এ কি রতিকা মাতাজি, আপনি তো এটা জানেন, এটা এটা কোনো নতুন ইয়ে না, এটা আপনি জানেন। ভয় পেতে হবে না। আচ্ছা, লালমোহন প্রভু। হ্যাঁ, আচ্ছা, এক মিনিট এক মিনিট প্রভু, এক মিনিট, আমি রিয়া মাতাজিকে আনমিউট করছি। হ্যাঁ, রিয়া মাতাজি। হ্যাঁ, ওটা শ্রীকৃষ্ণের মানে মুখের বাণী। হ্যাঁ, ওইটা হচ্ছে কৃষ্ণর মুখের বাণী। আর কৃষ্ণ কে? ভগবান কৃষ্ণ। হ্যাঁ, কৃষ্ণ হচ্ছে ভগবান। এইটাই রতিকা মাতাজি, এটা আপনি জানতেন না? এটা এটা অর্জুনকে বলেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। হুম। মানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এটা অর্জুনকে বলেছিলেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। পারফেক্ট, হরি বল, একদম 100 আউট অফ 100 মাতাজি আপনি পাচ্ছেন। 100 না, 200, কারণ দুটো আনসারই দিয়েছেন। আচ্ছা, এবার নেক্সট কোয়েশ্চেন। এই ভগবদ গীতার মধ্যে 5টা টপিক নিয়ে ডিসকাস করা হয়েছে, আমরা এখনো ওটাতে যাচ্ছি না। না রিনা মাতাজি, আপনাকে কাউন্ট করতে হবে না, এটা এখনো আসিনি ওই পয়েন্টে, তাহলে আমি কেন জিজ্ঞেস করবো প্রশ্নটা? কিন্তু কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে ভগবদ গীতার মধ্যে কৃষ্ণা অর্জুনকে বলছে, আর কৃষ্ণা আমরা দেখছি যে ভগবান, তাহলে আমাদের এইটা দিয়ে কি বোঝার ব্যাপার, যে এইটা ভগবান মানে কে? ভগবান মানে হচ্ছে যে এই পুরো যত এই সৃষ্টির মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছু কে ক্রিয়েট করেছে? ভগবান। তো যখন কেউ কিছু বানাচ্ছে, যে যেই রান্নাটা বানিয়েছে সেই জানবে রান্নার মধ্যে কি দেওয়া হয়েছে না দেওয়া হয়েছে। কেউ হয়তো স্টাফড, মানে আলুর মধ্যে স্টাফড পনির দিয়ে, আম, এটা মানে বাঙালিদের মধ্যে অনেক প্রচলিত একটা ইয়ে, নন ভেজিটেরিয়ানসরা খুব খায়। আহ, ডিমের ডেভিলের ইয়ে ডালনা বোধহয় বলে। তো আর এটা বানানো অনেক মানে অনেক টাইম লাগে, ইয়ে লাগে, আর এই সেম জিনিসটা হুবহু স্বাদ, ইনফ্যাক্ট আমি তো বলবো আরো বেটার স্বাদ। কারণ নন ভেজটা তো আলটিমেটলি মানে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে এটা ডেড বডি, একটা ডেড বডি, তাই না? কিন্তু ভক্তরা যেটা খাচ্ছে সেটা হচ্ছে ভগবানের প্রসাদ। আর এই সেম জিনিসটা বানানো হচ্ছে টেস্টের মধ্যে, আপনি টেস্টের মধ্যে ওরকম ডিফারেন্সও বুঝবেন না, উল্টো আরো স্বাদ। সেটা বানানো হয় আলুতে পনির স্টাফ করে। তো এবার যদি কেউ এটা বানিয়েছে আর যখন কেউ খাচ্ছে, তখন সে জিজ্ঞেস করবে যে কি টেস্টি হয়েছে, এটার মধ্যে কি কি দেওয়া হয়েছে। এবার যদি হাজবেন্ডকে জিজ্ঞেস করে এটার মধ্যে কি দেওয়া হয়েছে, হাজবেন্ড তো জানবেই না কি দেওয়া হয়েছে, আনলেস সে কোনো ভালো কুক হয়, আলাদা ব্যাপার। কিন্তু অনলি যে রান্না করেছে সেই জানবে তার ভেতরে কি আছে। সেরকমই ভগবান যে এই পুরো সৃষ্টিটাকে মানে সবকিছু বানিয়েছে, এভরিথিং, ব্রহ্মার থেকে শুরু করে ইন্দ্র থেকে শুরু করে যত ঋষি মুনিগণ যা কিছু আছে, তারপরে মনুর থেকে সব মানুষ, জীব জন্তু প্রাণী, এভরিথিং, গাছপালা সবকিছু,
তাহলে কে জানবে যে এর মানে এই সৃষ্টির ভেতরে কি আছে না আছে, কার কি করা উচিত না করা উচিত, কিভাবে, মানে কোনো একটা ম্যানুয়াল, যেরকম আমরা কোনো মেশিন কোনো অ্যাপ্লায়েন্স কিনলে পরে একটা ম্যানুয়াল দেয় হাউ টু ইউজ ইট, তো সেরকমই কৃষ্ণা এই ভগবদ গীতাটা একটা ম্যানুয়াল দিয়েছে, যে যদি তুমি মানুষ, অবভিয়াসলি আমরা এখানে সবাই মানুষ, এখানে কেউই, আমরা সবাই মনুষ্যজনিতে, তো কৃষ্ণা সেটার জন্য একটা ম্যানুয়াল দিয়েছে, যে যদি মানুষ শরীর পেয়েছো তাহলে সেইটা কিভাবে ইউজ করতে হবে যাতে তোমাকে আর এই কষ্ট না পেতে হয়। কারণ এই জায়গার নাম ভগবান দিয়েছে দুঃখালয়। বস্ত্রালয়তে কি পাওয়া যাবে? বাসন, ওষুধ, কি পাওয়া যাবে? বস্ত্র, জামা কাপড়, কারেক্ট। সেরকমই ঔষধালয়তে কি পাওয়া যাবে? ঔষধ। এবার যিনি বানিয়েছেন এই জায়গাটা, সে নিজের নাম দিয়েছে দুঃখালয়। তো হতে পারে যে আমাদের মনে হতে পারে যে আমরা তো সুখীই আছি, এটার কারণ হচ্ছে যেরকম আম, যখন পুলিশ কোনো গুরুতর একটা ক্রিমিনালকে ধরে, তখন একটা জিনিস করায় তাদের, সেটাকে বলা হয় থার্ড ডিগ্রি টর্চার। হ্যাঁ, মানে তার মুখ থেকে কোনো টেররিস্টকে যখন পুলিশ ধরে, টেররিস্টের মুখ থেকে বের করাবার জন্য যে তোমার লিডার কে, তখন তাকে থার্ড ডিগ্রি টর্চার করানো হয়। তো এই থার্ড ডিগ্রি টর্চারের মধ্যে যেরকম অনেক সময় গরম জলের মধ্যে ওই টেররিস্টের মাথাটাকে চুলের মুঠি ধরে ডোবানো হয়, কিছুক্ষণ পরে ওই জলের মধ্যে ছটপট ছটপট করে তারপরে মুখটাকে আবার বের করে, তখন মানে তারপরে আবার ডোবানো হয়। তো ওই ভৌতিক জগৎটা হচ্ছে সেরকম, ওই যেই মুহূর্তটা আমাদের মাথাটা বের করছে, তখন আমাদের হচ্ছে আমরা খুব সুখে আছি। আবার যখন কিছু একটা হচ্ছে, কোনো শরীর খারাপ হচ্ছে, নিজের হলো, আমাদের ফ্যামিলির মধ্যে কারুর হলো, কেউ মারা গেল, বা আম, বয়স হয়ে যাচ্ছে, বয়সের জন্য কত রকম প্রবলেমস আসে নিজের শরীরে, অন্যের শরীরে, এটসেট্রা এটসেট্রা। তো এইগুলো কন্টিনিউই হবে, তো আমাদের ভাবা উচিত যে আমরা এইগুলো থেকে কি করে বেরোতে পারি। আম- আমরা কি রিয়েলি এইগুলোর জন্য এখানে এসেছি? কিভাবে আমরা এখান থেকে বেরোতে পারি? এই প্রশ্নটাকে বলা হচ্ছে অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা। ভগবদ গীতাতে কৃষ্ণা বলছে এটা কি বলা হচ্ছে অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা, যে আমার আসল পারপাসটা কি, আমি কেন এই দুঃখটা ভোগ করব, কেন? আমার কাজ হচ্ছে আমি সুখে থাকতে চাই, আমি অলওয়েজ আনন্দে থাকতে চাই, আমি এক ফোঁটা দুঃখ চাই না। সেইটার জন্য কৃষ্ণা বলছে যে তার জন্য তোমাকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। কারণ যখন কৃষ্ণার কাছে আমরা ফিরে যাব, তখন আমাদের ইভেন 1 পয়েন্টও কোনো দুঃখ সহ্য করতে হবে না। ওইখানে কোনো আহ, জরা নেই, কোনো ব্যাধি নেই, আমরা কোনোদিনও ওল্ড হব না, অলওয়েজ ইয়াং। আমাদের কোনোদিনও কোনো খাওয়াতে ইনডাইজেশন, অ্যাসিডিটি এসব কিচ্ছু হবে না, যা চাই তাই খেতে পারবো। ওইখানে আমরা যতই আনন্দ করি, যতই আমরা অনেক সময় আমরা বিচে গেলে পরে আমাদের সান ট্যান হয়ে যায়, কালো হয়ে যায়, এইসব নিয়ে ওখানে চিন্তা করার কোনো দরকার নেই, মানে কোনো প্রবলেম নেই ওইখানে। তো এইটাই হচ্ছে আমাদের পারপাস, আর এইটাই হচ্ছে ভগবদ গীতাতে কৃষ্ণা বলছে যে কিভাবে আমরা এইখান থেকে বেরিয়ে ওইখানে যেতে পারবো। তো এই পারপাসটা যাতে আমাদের ক্লিয়ার থাকে, এমন না যে আমরা স্যাটারডে, এত ভ্যালুয়েবল একটা টাইম, সময় কিন্তু ভেরি প্রেশাস, আমারও আপনাদেরও। তাই জন্য আমরা যাতে মাইন্ডে পারপাসটা ক্লিয়ার রাখি, যে আমাদের পারপাস কিন্তু এমন না যে শুধু শোনা, কেন শুনছি, এটা কিভাবে আমি অ্যাপ্লাই করতে পারি, কিভাবে আমি নিজেকে এইখান থেকে বের করতে পারি, এইটার দিকে যাতে আমরা হাঁটা শুরু করতে পারি, এইটা যাতে আমাদের পারপাস থাকে। সেটা হতে পারে আমি হয়তো আধ পা নিলাম, আপনারা 10 পা এগিয়ে গেলেন, আমি হয়তো অনেকটাই পিছিয়ে থাকলাম, আপনারা অনেক এগিয়ে যাবেন, কিন্তু তখন প্লিজ আমার হাত ছাড়বেন না, আমাকে প্লিজ টেনে আপনাদের সাথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আমরা যাতে একসাথে হাত ধরে এগোতে পারি। অনেক সময় আমি কোথাও পড়ে যাব, আপনি আমাকে হাত ধরে টেনে তুলে ধরবেন, আপনারা কোথায় ইয়ে হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যাতে আমরা এই গ্রুপের মধ্যে কানেক্টেড থাকি। যতই আমরা যতই আমরা ফেল করি না কেন, বুঝতে পারছি যে হ্যাঁ 4 নিয়মের পালন করা উচিত, এই করা উচিত, সেই করা উচিত, কিছুই করতে পারছি না, ঘোড়ার ডিমের মাথা করছি, কিন্তু স্টিল যেন আমরা এই সঙ্গের থেকে যাতে আমরা হাতছাড়া না হয়ে যাই।
বিকজ সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্র কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। তো সাধু সঙ্গা, সাধুর যদি সঙ্গ থাকে, সাধুকে এই কিছুক্ষণ আগেই বললাম, এতক্ষণ ধরে বোঝালাম, সাধুকে যার যে শাস্ত্রের অনুযায়ী আচরণ করছে আর যে শাস্ত্রের কথাই কিন্তু আরেকজনকে বলছে, কোনোটাতে বাদ নেই। এমন না যে শুধু নিজে আচরণ করছে আরেকজনকে বলছে না, আবার এমনও না যে অন্যকে বলছে কিন্তু নিজে আচরণ করছে না। তো সাধু হচ্ছে এমন যে নিজে সেটা আচরণ করে আরেকজনকে, না হলে তো হিপোক্রেসি। আমি আমি রিনা মাতাজিকে বলে গেছি, মাতাজি এই করুন ওই করুন সেই করুন, কিন্তু এইদিকে নিজের বেলায় ঠন ঠনাঠন, তার মানে তো আমি হিপোক্রিট। তা আমাকে নিজেকে প্রথমে সেটা করতে হবে, তারপরে আরেকজনকে বলতে পারি আমি। অ্যাটলিস্ট সিনসিয়ার চেষ্টা থাকতে হবে। তো এটা হচ্ছে একটা, তো সেটা হচ্ছে সাধু। আর সেই সাধুর সঙ্গ পেলে কি হবে? সর্বশাস্ত্রে কি বলা হচ্ছে? লবমাত্র। এবার আমরা একটা একটা স্টোরিতে যাই। আজকে আজকে আমি ডিপ ভগবদ গীতায় এন্টার করছি না, কারণ আমার একটা ডিজায়ার ছিল যে আমি একটা স্টোরি বলতে চাই, তো সেটা তো এখনো বলা হলো না। কিন্তু আরেকটা স্টোরি বলি। এটা আমার এই সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। অনেকজন জিজ্ঞেস করতে পারে যে আরে সাধুটা পাশ দিয়ে ক্রস করে গেল, সেটাতে আমার কি সিদ্ধি লাভ হবে? তো এইটার একটা সত্যি ঘটনা এবার বলি। একটা গ্রামে একজন ছিল, আম, মানে একটা লোক, অত্যন্ত পাপিষ্ট নরাধন। শুধু পাপিষ্ট নরাধন না, মানে এমন কেউ নেই ওই গ্রামের মধ্যে যাকে হ্যারেস করেনি। মানে প্রত্যেককে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে রেখেছে, আর সবাই ওয়েট করছিল বুড়োটা মরলে ভালো হয়, শান্তি, মানে কাউকে শান্তিতে থাকতে দেয় না। মরে না বুড়োটা, মানে হয় না যারা যারা অন্যকে ক্লেশ দেয় তারা অতি সহজে মরেও না। তো এই বুড়োটা এরকম। তো এবার যাই হোক, অতি কষ্টে মরেছে। তখন সবাই, তখন কেউ ওকে শ্মশানেও নিয়ে যেতে চাইছে না, মানে এর এত, মানে এত বাজে একটা লোক যে কেউ শ্মশানেও নিয়ে যেতে চাইছে না। অন্তত মরে যাওয়ার পরে লোকজন তার উপরে দয়া করে বলে না আমরা এই কাজটা করি, সেটাও কেউ করতে চাইছে না। যাই হোক, নিয়ে গেছে শ্মশানে জ্বালাতে। শ্মশানে যখন জ্বালাচ্ছে, জ্বালিয়ে ঠালিয়ে চলে গেছে। হ্যাঁ, মানে কেউ এখানে দাঁড়ায়ও নি, জ্বালিয়ে দিয়েছে, জ্বালিয়ে সবাই চলে গেছে। এবার একজন বৈষ্ণব দূরে একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে যাচ্ছে, কারণ বৈষ্ণবদের কাজ হচ্ছে প্রচার করা। এটাই বৈষ্ণবদের কাজ, কি প্রচার করা? ভগবানের কথা, যে যদি কেউ ভগবানের কথা শুনে তার লাভ হয়ে সে নিজের জীবন জীবনের পরিবর্তন হয়ে যদি সে ভগবত ধাম ফিরতে পারে। অনলি পারপাস অফ লাইফ অফ বৈষ্ণব। বৈষ্ণব নিজেদের লাইফে আর বৈষ্ণব কিন্তু নিজের জন্য বাঁচে না, নিজের শরীরের কিন্তু টেক কেয়ার নিজের জন্য করে না, অন্যদের জন্য করে, যে আমি আমার শরীরটা টেক কেয়ার করছি যাতে আমি এই শরীর এই মুখ দিয়ে প্রচার করতে পারি, যাতে তাদের উদ্ধার হয়। এরা হচ্ছে একটা বৈষ্ণবের মুড। তো সেই বৈষ্ণব যাচ্ছে হাতে ভগবদ গীতা ভাগবতম নিয়ে ডিস্ট্রিবিউট করার জন্য। রাস্তায় কেউ নেই, ওপরে তাকিয়ে দেখে একটা কালো ধোঁয়া যাচ্ছে। হ্যাঁ, আর সেই বৈষ্ণব জানে যে পাশে হচ্ছে ক্রিমেটারি গ্রাউন্ড, শ্মশান। তো সেইটা দেখে বৈষ্ণবটা এমনি নিজের মনে ভেবেছে যে যা যেই যেই দেহ রেখেছে সে যেন ভগবত ধাম প্রাপ্ত করে। সে শুধু প্রার্থনা করেছে এটা, এরকম ভেবেছে, প্রার্থনা বলবো না, মানে এমনি তার মনে এই চিন্তা এসে, যেই দেহ রেখেছে সে যেন ভগবত ধাম প্রাপ্ত করে। এবার যথাযথভাবে এটা একটা পৌরাণিক কাহিনী, এটা পুরাণে আছে কাহিনী। এবার তাই জন্য এটা এমন না যে এটা বানানো কোনো ঘটনা বা ইয়ে। তো এবার এই যে দেহ রেখেছে তার আত্মাকে যমদূতরা নিয়ে গেছে যমালয়, যমরাজের কাছে। হ্যাঁ, এবার আহ, যমরাজ দেখে বলছে যে যে এর তো অনেক শাস্তি পাওয়ার কথা, কি নিয়ে যাও, এখানে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছো কেন? তখন তখন ওই এই যে যে অ্যাকাউন্টগুলো দেখে যমরাজের অ্যাসিস্ট্যান্ট, সে বলছে কিন্তু যমরাজ একটা কনফিউশন আছে, এর পাপের ইয়ে তো আমি দেখেছিলাম অনেক পাপ করেছে, কিন্তু এখন আমি কোনো কারণে না পাতাগুলোতে দেখতে পারছি না। তো তখন যমদূতও কনফিউজড, এই যমরাজও কনফিউজড। যমরাজ বলছে এরম কি করে হয়? তখন বলছে যে
তো তখন ওই যমদূতরা বলছে যে আরে যাই হোক, ও তো পাপিষ্টই, তো ওকে নিয়ে যাই আমরা, আমাদের ওর উপরে টর্চার শুরু করি। তখন যমরাজ বলছে যে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমাকে এই প্রশ্নটা ব্রহ্মাকে করতে হবে, তো আমি ব্রহ্মার কাছে যাই। আচ্ছা ঠিক আছে, না আমি শিবজির কাছে যাই প্রথমে। তো শিবজির কাছে নিয়ে গেছে, এই লোকটাকেও সাথে নিয়ে গেছে, আত্মাটাকে, যে চলো তুমিও চলো, আমরা কি প্রশ্নটা করে আসি। শিবজিকে বলেছে যে এরম একটা ব্যাপার, অনেক করেছে, কি বলে, অনেক পাপ করেছে, করেছে, কিন্তু এর পাতার মধ্যে কিছু দেখা যাচ্ছে না, তো কি করা উচিত আমাদের। তখন শিবজি বলছে যে এইটা তো আমার জুরিসডিকশন না, তো আমরা ব্রহ্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করি। তখন তখন শিবজি, এই যমরাজ আর এই লোকটা, এরা গেছে ব্রহ্মার কাছে। ব্রহ্মার কাছে কি বলছে যে ব্রহ্মা, এরম একটা প্রবলেম হয়েছে যে এই লোকটা অনেক পাপ করেছে, এটা আমাদের একদম পাতায় ছিল, কিন্তু যখন একে আনা হলো তখন এই পাতার থেকে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। তো তখন ব্রহ্মা বলছে এর তো বেশ ডিফিকাল্ট একটা বুঝতে পারছি না, তো তো আমাদের বিষ্ণুর কাছেই যেতে হবে এই ব্যাপারের জন্য। তো সবাই মিলে গেছে বিষ্ণুর কাছে। এবার বিষ্ণুর কাছে যখন গেছে, তখন ওই পাপিষ্ঠ লোকটা, ও তো ভেতরে ঢুকতে পারছে না, কারণ পাপিষ্ঠদের জন্য তো এন্ট্রি নেই বিষ্ণু লোকে। তো তখন ব্রহ্মা বিষ্ণুকে রিকোয়েস্ট করেছে বাইরে আসার জন্য, কারণ একে নিয়ে তো ঢোকা যাচ্ছে না। তখন বিষ্ণু এসে বলছে যে বলো কি হয়েছে। তখন বলছে যে এই লোকটা এরকম, এর এরকম অ্যাকাউন্ট, কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি না যে পাতার মধ্যে বোঝা যাচ্ছে না কিছু। তখন বিষ্ণু বলছে যে আম, এই যখন দেহ রেখেছে, এর চিতার ধোঁয়া দেখে একজন আমার প্রিয় ভক্ত, সে নিজের মনে ইচ্ছা করেছে যে এই যেন ভগবত ধাম প্রাপ্ত করে। এই যে আমার এই বৈকুণ্ঠ লোকে পৌঁছেছে, এটা হচ্ছে সেই বৈষ্ণবের কৃপা। তাই একে তোমরা আর ফেরত নিয়ে যেও না, একে আমি আমার সাথে নিয়ে যাচ্ছি। তো তখন ব্রহ্মা আর আমাদের শিবজি আর যমরাজ, ওনারা তিনজনেই এই এটা শুনে তারা এত সারপ্রাইজড হয়ে যায়। আর সেই মানে সেই যে পাপিষ্ঠ নরাধন যে এত পাপ করেছে, তাকে অবাক হয়ে দেখে, আর সে তো হাসছে, হে হে, দেখলে তো আমি এখানে পৌঁছে গেলাম। তো এইটা এইটা দিয়ে আমাদের বোঝা উচিত যে আমাদের ভাগ্যে এরকম হবে কিনা আমরা জানি না, কিন্তু এইটা হচ্ছে পাওয়ার অফ বৈষ্ণব, একটা শুদ্ধ ভক্তে, পিওর ডিভোটি, যেই ডিভোটির মধ্যে কোনো ইমপিওরিটি নেই, মিশ্রিত ভক্তি না, একটু এইটাও করলাম একটু সেটাও করলাম, সেরকম না। সে শুধু কৃষ্ণাকে ভালোবাসে আর যা কিছু করে কৃষ্ণার জন্যই করছে। তো এরকম একজন ভক্তের কথা কৃষ্ণা কখনোই আহ, মানে লেট গো করে না। এরম একজন ভক্ত যদি নিজের মনের মধ্যে কোনো চিন্তাও করে, হয়তো চিন্তাও করলো না, একটা পাসিং থট, কৃষ্ণা সেটাও পুরো করে। এটা হচ্ছে পাওয়ার অফ বৈষ্ণব। তাই জন্য বলা হচ্ছে সাধু সঙ্গ সর্বশাস্ত্রে কয়, লবমাত্র সাধু সঙ্গ সর্বসিদ্ধি হয়। তো আমরা যেন এই সঙ্গটাকে না লেট গো করি, হাতছাড়া যেন না হয়ে যায়। হ্যাঁ, আমার মনে পড়েছে যেই স্টোরিটা আমি অ্যাকচুয়ালি বলতে চাইছিলাম, আর তারপরে আমি স্ক্রিনটা শেয়ার করব আর রিডিংটা স্টার্ট করব। তো এইটা হচ্ছে যে একটা বাবা আর একটা ছেলে, তারা মেলাতে যায়, আর মেলাতে গিয়ে বাচ্চাটা ঘুরছে ঘুরছে, তারপর হারিয়ে যায়, বাবাকে আর পায় না খুঁজে। তো যখন হারিয়ে যায় তখন ছোট বাচ্চা, বাবাকে হারিয়ে হারিয়ে গেছে বাবা, তাই জন্য কাঁদছে, মানে বাচ্চাটা হারিয়ে গেছে বলে, আর বাবাও খুঁজছে হয়তো। তো বাচ্চাটা প্রচন্ড কান্নাকাটি করছে, করছে। এবার মেলার একজন বাচ্চাটাকে দেখে বলছে যে ও মা, বাচ্চাটা মনে হয় পড়ে গেছে, লেগেছে মনে হয়, কোথায় লেগেছে বাবা, কোথায় লেগেছে তোমার। ওকে একটু মানে দিচ্ছে, আর্নিকা দিচ্ছে, ও বলছে কোথায় লেগেছে বলো। বাচ্চাটা তাও কেঁদেই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে। তারপরে আরেকজন এসে বলে যে মনে হয় বাচ্চাটা ঠান্ডা লাগছে, ভালো করে একটু একটা শাল চাপা দিয়ে দিই, মনে হয় তাই জন্য কাঁদছে বোধহয়। শাল চাপা দিয়ে দেয়, বাচ্চাটা তাও কেঁদে যাচ্ছে, শালটা চায় না, ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তাও কেঁদে যাচ্ছে, কেঁদে যাচ্ছে। তারপরে আরেকজন এসে বলছে যে তোমার খিদে পেয়েছে, তোমাকে কিছু খেতে দেবো, করে ওকে কিছু চকলেট বা হয়তো কিছু কিনে টিনে দেয়। বাচ্চাটা শুধু মাথা নাড়ায়, কেঁদেই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে, কেঁদেই যাচ্ছে, কিছু কথা বলতে পারছে না।
এত তখন লোক জড়ো হয়ে যায়। তখন তার মধ্যে একজন ওই বাচ্চাটাকে দেখে বলছে যে, এই তুমি মিস্টার পান্ডের ছেলে না? তো এইটা শুনে বাচ্চাটার চোখটা একদম মানে এরকম একদম লাইট আপ হয়ে যায় যে এই তো আমার বাবার নাম বলেছে। তখন ওই লোকটা বলছে, আমি তো তোমার বাবাকে চিনি, আমি চিনি মিস্টার পান্ডেকে। উম, আমি দেখেছি তোমার বাবা ওইদিকে আছে, চলো তুমি তুমি হারিয়ে গেছো, তোমার বাবা আমাকে বলছিল, চলো চলো তোমাকে আমি নিয়ে যাই। এইটা শুনে বাচ্চাটা একদম হ্যাপি। তো এবার আমি একটা প্রশ্ন করব। চারজন এলো, প্রথমে বাচ্চার লেগেছে কিনা, তারপরে বাচ্চার শীত করছে না গরম করছে, বাচ্চার খিদে পেয়েছে কিনা, আর আরেকজন এসে বললো যে আমি তোমার বাবাকে চিনি। বাচ্চাটাকে বাবার কাছে ফিরিয়ে দিল। এবার বাচ্চাটার খিদেই পাক আর ব্যথাই লাগুক আর শীত করুক যাই করুক, বাবার কাছে গেছে, তার মানে এগুলো পাবে কি পাবে না? ডেফিনেটলি পাবে, তাই না? না, এইটা প্রশ্নটা না। প্রশ্নটা হচ্ছে, তাহলে এই চারজনের মধ্যে অ্যাকচুয়াল উপকারটা কে করলো? অর্পিতা মাতাজি, আপনিও ট্রাই করতে পারেন। হ্যাঁ, আনমিউট করছি আপনাকে। আপনাকে আনমিউট করতে হবে, ওইখানে ক্লিক করে আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, বলতে পারেন মাতাজি, শুনতে পাচ্ছি। বলছি যে পান্ডেজি করলো। পান্ডেজি তো হচ্ছে বাচ্চাটার বাবা। চারজনের মধ্যে ওই চারজনের কোনো নাম ছিল না, কিন্তু প্রথম জন উপকারটা করলো। লাস্টের জন করলো। হ্যাঁ, লাস্টের জন করলো, তাই তো। কারেক্ট, একদম কারেক্ট আনসার মাতাজি। এইটাতে তো আমাদের কোনো ডাউটই নেই যে চারজনের মধ্যে চতুর্থ জনই উপকার করলো। তো তার মানে কি, আমাদের এটা আমাদের লাইফের সাথে আমরা কিভাবে কানেক্ট করতে পারি? আমাদের লাইফের মধ্যেও অনেকজন আসবে। কেউ আসবে যখন আমরা দুঃখের কথা বলবো, তখন সেও আমাদের সাথে কাঁদবে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে যে না না চিন্তা করিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে, সব ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আবার আরেকজন আসবে যে বলবে যে তোর টাকা লাগবে, অন্য কিভাবে আমি তোর সাহায্য করতে পারি বল। ওকে। আবার অনেকজন আসবে যারা হয়তো আমাদেরকে অনেকজন আমাদেরকে হয়তো অনেক জ্ঞান দেবে। আবার এমনও কেউ আসতে পারে যে এই সব কিছুর থেকে যাতে আমরা বেরোতে পারি, রুট প্রবলেম যেটা, মেইন প্রবলেম যে আমরা আমাদের বাবার থেকে দূরে হয়ে গেছি, আমরাই সেই হারানো বাচ্চাটা। এই ভৌতিক জগৎটা হচ্ছে সেই মেলাটা। আর মিস্টার পান্ডে হচ্ছে আর কেউ না, অ্যাকচুয়ালি সেই হচ্ছে কৃষ্ণা। আমরাই হচ্ছে সেই হারানো বাচ্চা, যে আমরা জানি না যে আমরা কাঁদছি, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমরা অলওয়েজই কাঁদছি, কিছু না কিছু নিয়ে আমাদের কান্না আসছে। আর এখন অবধি যদি না এসে থাকে, তাহলে হতে পারে সেটা আমাদের গুড কর্মার জন্য আমরা হয়তো কম দুঃখ পাচ্ছি। কিন্তু যখন আমাদের সেই গুড কর্মার ফল, ফ্রুটসগুলো যখন আমরা খেয়ে নেব সব, তখন আমাদের ব্যাড কর্মারই এগুলো স্টার্ট হয়ে যাবে, মানে আমাদের আমাদের সাফারিং আরো বেশি বেড়ে যাবে। প্লাস কলিযুগে আস্তে আস্তে ডে বাই ডে, এভরি ডে, মোমেন্ট বাই মোমেন্ট কলিযুগ আরো ভয়ঙ্কর হতে যাবে। এটার পুরো ডিসক্রিপশন দেওয়া আছে। তো যদি কেউ ভালো থাকতেও চায়, তাও সে থাকতে পারবে না। তো আমরা হচ্ছি সেই বাচ্চাটা, আর সেই চতুর্থ পার্সনটা যে সব থেকে উপকার করেছে এই বাচ্চাটাকে নিজের বাবার সাথে দেখা করিয়ে, সেই পার্সনটা হচ্ছে একজন সৎ গুরু, বোনাফাইড স্পিরিচুয়াল মাস্টার, অর সেই বোনাফাইড স্পিরিচুয়াল মাস্টারের কোনো রেপ্রেজেন্টেটিভ, কোনো বোনাফাইড ডিসাইপল। মানে স্পিরিচুয়াল মাস্টার হয়তো বোনাফাইড, কিন্তু তার ডিসাইপল যদি জঘন্য একটা ডিসাইপল বলার যোগ্য না হয়, তাহলে তাকে গ্রহণ না করা। একটা প্রপার রেপ্রেজেন্টেটিভ যে নিজের গুরুকে প্রপারলি ফলো করছে, সৎ গুরু, সৎ ডিসাইপল, এমন একজনই হচ্ছে সেই পার্সনটা যে আমাদেরকে কৃষ্ণার সাথে কানেক্ট করতে পারে। তো আমাদের খুব এই জিনিসটাকে ভ্যালিউ করা উচিত। আর চারজনের সাথে আমরা মিশছি, আর একজন ভক্ত, কখনোই আমাদের ভাবা উচিত না যে এরা এক এক লেভেলে।
একটা কৃষ্ণার এক মানে সিনসিয়ার ডিভোটি কখনোই আর ৫ জনের মতন হবে না। তার লাইফস্টাইল, তার চিন্তা ধারণা, তার কম্প্যাশন অনেক রিয়েল লেভেলে। অন্যরা মুখে বলতে পারে যে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তোর কথা শুনে, কিন্তু আরেক দিকে সে গিয়ে বলবে জানো তো ওইটা ওর সাথে এরকম হয়েছে। হবেই তো, কত ইয়ে করেছে, হবে না? হওয়ারই কথা। ঠিকই হয়েছে, ভালোই হয়েছে, একটু ভগবান দিক কর্মটা, শিখবে তাহলে। এইটা হচ্ছে রিয়ালিটি। এটা এইটাই রিয়ালিটি। আর এমন না যে এটা অন্যরা করে, হয়তো কোনো সময় আমরা নিজেরাও এটা করেছি বা করি। আমরা নিজেরাও এমন না যে আমরা কোনো দুধ কা ধুলা, আমরাও তা না, ধোয়া তুলসী পাতা না আমরা। আমরা নিজেরাও ওই স্তর থেকে আসছি বা এখনো আছি, আর অন্যরা সেই স্তরে। কিন্তু একজন ভক্ত এটা কখনোই করবে না, কারণ তার চেতনা অলওয়েজ এই দিকে যে আমি যদি এটা বলি, আমি যদি এটা করি, আমার গুরুদেব কি এটাতে প্লিজড হবে? কৃষ্ণা কি রিয়েলি এটাতে প্লিজড হবে? একটা ডিভোটির মুড হচ্ছে এরকম, আমি কিভাবে আরেকজনের উপকার করতে পারি, তাকে নিয়ে তার দুঃখে হাসাহাসি না, মুখে দেখালাম কি দুঃখ হচ্ছে, এদিকে পেছনে কি ভালোই হয়েছে। এর ওর অনেক দেখাচ্ছিল না, হ্যাঁ ছেলে চাকরি করে, হাজবেন্ড চাকরি করে, বউও চাকরি করে, ভালো হয়েছে চাকরিটা গেছে ওদের। তো এটা এটা হচ্ছে নর্মাল এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে। এটা তো তাও ভালো, আস্তে আস্তে আরো অতিশয় জঘন্য দিকে যাবে। তো যাই হোক, এইটা আম- আম, এটা টপিকটা কেন এতখানি ডিপ এলো জানি না, কিন্তু আমরা শুরু করেছিলাম শিল নরোত্তম দাস ঠাকুরের, হ্যাঁ এই ভজন থেকে, যেখানে বলছে হরি গুরু বৈষ্ণব ভগবদ গীতা। তো এই যে তিনটে জিনিস, গুরু, সাধু, শাস্ত্র। সাধু মানে এমন না যে আমাকে সবাই পছন্দ করুক বলে আমি মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবো, কারণ আই ওয়ান্ট ফলোয়ার্স, যাতে সবাই আমাকে পছন্দ করে, এটা সাধু না। সাধু হচ্ছে স্পষ্ট কথা বলবে, নিতে পারলে নেবে, না নিতে পারলে কিছু করার নেই, তার কর্মের ফল। কিন্তু সাধুর কাজ হচ্ছে শাস্ত্রের কথা অ্যাজ ইট ইজ দেওয়া, যাতে আরেকজনের উপকার হয়। এটা হচ্ছে সাধুর কাজ। আর ভগবদ গীতা হচ্ছে কৃষ্ণার বাণী, তো কৃষ্ণ অবভিয়াসলি সবার ওয়েল উইশার, কৃষ্ণা কারুর ক্ষতি চাই, কেন চাইবে, সে পরম পিতা। আর গুরু, গুরু মানে হচ্ছে বোনাফাইড গুরু, মানে বোনাফাইডের বাংলা কি? সদ্গুরু। য- সদ্গুরু। তো সদ্গুরু মানে কিভাবে বুঝবো? আজকালকার দিনে প্রচুর গুরু আছে, অনেকজন তো নিজের নামই সদ্গুরু রেখেছে, কিন্তু শুধু নাম সদ্গুরু বললে বা শুধু মানে একজন লিডার হলে শুধু সেটা না, অ্যাট দ্য সেম টাইম খুব ইম্পর্ট্যান্ট এইটা বোঝা যে আমরা কিন্তু কাউকে ডিসরেসপেক্ট বা কাউকে ছোট করবার জন্য কিন্তু ইয়ে না, আমাদের মুড এইটা না যে আমরা আরেকজনকে ছোট করছি বা আঙ্গুল তুলে তার দোষ দেখাচ্ছি, কারণ এইটা কোনোদিনই কৃষ্ণাকে প্লিজ করে না, কারণ সেও কৃষ্ণার সন্তান, আমরাও কৃষ্ণার সন্তান। কিন্তু যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে ভগবান যে বুদ্ধিটা দিয়েছে সেটা যাতে আমরা রিয়েলি ঠিকভাবে ইউজ করতে পারি, আমরা যাতে ক্রিমিনেট করতে পারি যে কে সৎ আর কে ভণ্ড। এইটা যদি আমরা এই এই জায়গায় যদি বুদ্ধি না লাগাই, তার মানে আমাদের ভৌতিক জগতের সাবজেক্টে যতই আমরা স্কলার হই না কেন, আমরা অ্যাকচুয়াল জায়গায় গিয়ে বোকামি করছি। তো সেই জন্য রিয়া মাতাজি এটাতে হাসছে। না না, ও অন্য কিছুতে হাসছে, আচ্ছা আচ্ছা। ইন্দিরা হাই তুললো বলে আমার হাই উঠলো এই জন্য। মাতাজি লবমাত্র সাধু সঙ্গ, এ তো দেখছি লবমাত্র হাইয়ের সঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা। তো তো এইটা হচ্ছে ইয়ে, এবার আমি শেয়ার করছি আমাদের ভগবদ গীতার স্ক্রিনটা। আজকে আমরা রিডিংটা শর্ট রাখবো, কারণ আমাদের অনেকটাই টাইম বেরিয়ে গেছে। ঠিক আছে, তো আপনারা আপনাদের মধ্যে যারা যারা রিড করতে চান তারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। ওকে। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, দণ্ডবত প্রণাম। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ। তিনি অর্জুনকে বললেন, তুমি আমার ভক্ত হও, তুমি আমার ভক্ত ও সখা, তাই রহস্যাবৃত এই পরম জ্ঞান
আমি তোমাকে দান করছি। এই কথার তাৎপর্য হচ্ছে যে ভগবদ্গীতার জ্ঞান কেবল ভগবানের ভক্তই আহরণ করতে পারে। হুম। আচ্ছা, এই জায়গাটায় একটা শর্ট এক্সাম্পল, যে আমাদের যদি কিছু খুব সিক্রেট কিছু শেয়ার করতে চাই, মানে যেটা খুব ইন্টিমেট আমাদের লাইফের একটা পার্সোনাল ব্যাপার, সেটা কি আমরা রাস্তার মধ্যে গিয়ে লাউড স্পিকারে মাইকের মধ্যে বলবো, নাকি আমরা আমাদের খুব পার্সোনাল ক্লোজ কোনো ফ্রেন্ড যাকে আমরা ট্রাস্ট করি, ফ্রেন্ডসদের মধ্যেও তো অনেক ফ্রেন্ডস হতে পারে, কিন্তু যাকে আমরা রিয়েলি ট্রাস্ট করি তাকে গিয়েই শুধু সেই কথাগুলো বলবো, তাই না? যে সেই আমার এই কথাটা শুনে আমাকে আমার অ্যাডভান্টেজ নেবে না। এই জিনিসটা এখানে বলা হচ্ছে। কৃষ্ণা কেন অর্জুনকে এই জ্ঞানটা দিয়েছে? আহ, ধৃতরাষ্ট্রকে দিতে পারতো, দুর্যোধনকে তো দিতে পারতো, কেন তাদের দেয়নি? কেন অর্জুনকে দিয়েছে? কারণ অর্জুন হচ্ছে একজন, মানে কৃষ্ণার রিয়েল ফ্রেন্ড আর রিয়েল ওয়েল উইশার। অর্জুন কিন্তু কৃষ্ণার প্রতি এনভিয়াস না। দুর্যোধন কৃষ্ণার প্রতি এনভিয়াস, মানে দ্বেষ ছিল ওর মনে। সে সবসময় কৃষ্ণকে চাইতো নিচে দেখানোর, আর কৃষ্ণা পছন্দের এই পাণ্ডবদের নিচু করা। এইটা ছিল দুর্যোধন আর ধৃতরাষ্ট্রর মেন পারপাস। কিন্তু অর্জুন ওয়াজ অলওয়েজ, মানে সব সময় কৃষ্ণাকে প্রচন্ড ভালোবাসতো রিয়েল সেন্সে। তাই জন্য এই সিক্রেট নলেজ, ভগবদ গীতার এই সিক্রেট নলেজ কৃষ্ণা শুধু অর্জুনকে দিয়েছে। যেরকম আমরা আমাদের সিক্রেট গুলো শুধু আমাদের বেস্ট ফ্রেন্ডকে গিয়ে বলবো। কন্টিনিউ করুন মাতাজি। অধ্যাত্মবাদীদের সাধারণত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, যথা জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত, অথবা নির্বিশেষবাদী, ধ্যানী ও ভক্ত। এখানে ভগবান স্পষ্টভাবে অর্জুনকে বলেছেন যে পূর্বের পরম্পরা নষ্ট হয়ে যাবার ফলে তিনি তাকে দিয়ে পুনরায় সেই পুরাতন যোগের প্রচার করলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে অর্জুন এই জ্ঞানকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করে তার প্রচার করবেন, আর এই কাজের জন্য তিনি অর্জুনকেই কেবল মনোনীত করলেন, কারণ অর্জুন ছিলেন তার ভক্ত, এটা তার কোথায় হলো? অন্তরঙ্গ সখা ও তার প্রিয় শিষ্য। তাই ভগবানের মাতাজি, ভক্ত। এটা কোথায় পড়ছেন আপনি? এই আহ, জায়গাটা কি আছে তাই ভগবান? না, এটা তো না। ও হ্যাঁ হ্যাঁ, এই জায়গাটা পেয়েছি পেয়েছি মাতাজি। কন্টিনিউ করুন। জ্ঞানী যোগী ভক্ত। হ্যাঁ, কন্টিনিউ করুন মাতাজি। তাই ভগবানের ভক্ত না হলে, অর্থাৎ ভক্তি ও ভালোবাসার মাধ্যমে তার অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে না এলে ভগবানের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারা সম্ভব নয়। তাই অর্জুনের গুণে গুণান্বিত মানুষেরাই কেবল ভগবদ গীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের হ্যাঁ সঙ্গে মাতাজি, ভগবান। এই লাইনটা আরেকবার পড়ুন একটু, ওই আগের লাইনটাই। তাই তাই অর্জুনের গুণে গুণান্বিত মানুষরাই কেবল ভগবদ গীতাকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারে। হ্যাঁ, মানে যাদের গুণ অর্জুনের মতন, মানে যাদের মধ্যে আসরিক না, আসরিক প্রবৃত্তি না, কিন্তু সুর প্রবৃত্তি, মানে যারা ডেমিগডস, বা যারা আম, মানে অর্জুন একজন শুদ্ধ ভক্ত। তো অর্জুনের মতন গুণ যাদের ভেতরে থাকবে, যে কৃষ্ণার প্রতি জেলাসি, এনভি এইগুলো ক্যারি করে না, কৃষ্ণাকে ভগবান মানে, কৃষ্ণার কথা শুনতে তারা ইচ্ছুক, কৃষ্ণার কথা মানতে তারা ডিজায়ার করে, তারা চায় যে আমরা কৃষ্ণার কথা মানব, এরকম যাদের গুণ, তারাই কিন্তু এই ভগবদ গীতা যথাযথ যে আম, জ্ঞান যেটা, সেটার উপলব্ধি করতে পারবেন। হুম। এটা বোঝা যাচ্ছে কারোর এই অবধি কোনো ডাউট, কোনো কিছু যেটাতে মনে হচ্ছে যে না আমার এটা, আমি এগ্রি করতে পারছি না, বা কোনো ডাউট বা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে, এরকম যদি কিছু থাকে তাহলে আপনারা হ্যান্ড রেজ করতে পারেন। যদি এখানে কারোর কোনো ডাউট এই অবধি থাকে, আমি একবার জাস্ট দেখে নিই। ঠিক আছে, যদি ডাউট না থাকে তাহলে আমরা কন্টিনিউ করব। পূরণ মাতাজি। ভক্তির মাধ্যমে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে প্রেম ও মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তারই আলোকে ভগবানের স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এই সম্পর্কের ব্যাখ্যা করতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়,
তবে সংক্ষেপে বলা যায় যে ভক্ত ভগবানের সঙ্গে নিম্নলিখিত পাঁচটি সম্পর্কের যে কোনো একটির দ্বারা যুক্ত থাকেন। প্রথমত, নিষ্ক্রিয়ভাবে ভক্ত হতে পারেন শান্তভাবে। দ্বিতীয়, সক্রিয়ভাবে ভক্ত হতে পারেন দাস্য রূপে। তৃতীয়, বন্ধুভাবে ভক্ত হতে পারেন সখ্য রূপে। ভোট চতুর্থ, অভিভাবক রূপে ভক্ত হতে পারেন বাৎসল্য রসে। ফিফথ, পঞ্চম, দাম্পত্য প্রেমিক রূপে ভক্ত হতে পারেন মাধুর্য রসে। আচ্ছা, এখানে আমরা অনেক অনেক কিছু এসে গেল এর মধ্যে। এবারে লাস্ট যে লাইনটা, যে এই পাঁচটা রস, মানে ভগবানকে বলা হয় সে হচ্ছে রসরাজ, মানে ভগবানের থেকে বেটার কেউ জানে না যে কোন রসটা কিভাবে পান করা উচিত। মানে কৃষ্ণার থেকে বেটার এটা কেউ জানে না। আর তাকে বলা হচ্ছে রসরাজ, মানে সব রসের রাজা, সে রস আস্বাদন করতে জানে। এখানে ভৌতিক জগতে আমাদের মনে হয় যে অনেক সময় আমরা বলি না, এই হচ্ছে ফুডি, একটা খুব কমন ওয়ার্ড ফুডি, মানে সে খুব খেতে ভালোবাসে আর সুন্দর সুন্দর ভালো ভালো খাবার খেতে ভালোবাসে। আবার অনেকজনকে বলা হয় যে এই অনেক স্টাইলিশ, এই অনেক সুন্দর সুন্দর জামা কাপড় খুব খুব মানে স্টাইল খুব সুন্দর করে। তো এইখানে যেরকম আমরা দেখি এটা হচ্ছে ছোট ছোট এক্সাম্পল, কিন্তু কৃষ্ণা হচ্ছে সুপ্রিম এক্সাম্পল। তার থেকে ওপরে কেউ নেই। সে প্রত্যেকটা জিনিসে পারফেক্ট, স্টাইল হোক, খাওয়া দাওয়া হোক, যাই হোক না কেন। তো সেরকম এইখানে পাঁচটা রসের ব্যাপারে বলা হয়েছে, মানে যেই রসে ভগবান তার ভক্তের সাথে মানে রিলেশনে থাকে। মানে কৃষ্ণা নিজের ডিভোটিসদের সাথে যেই ডিফারেন্ট টাইপস অফ রিলেশনসে থাকে, সেটা হচ্ছে তার মধ্যে মেন এই পাঁচটা, মানে 5 টাইপস আর মেন। এর ভেতরে আবার অনেক সাব টাইপসও আছে। তো ফার্স্ট হচ্ছে শান্তরস। তো শান্তরস মানে কি? এবার আমরা দেখি যে ভগবান চুড়ি পরে আছে, ভগবান কানে দুল পরে আছে। আচ্ছা, এটা দিয়ে ভালো কথা মনে পড়লো, এখন দামোদর মাস, কার্তিক মাস, আপনারা সবাই দীপদান, ঘিয়ের প্রদীপ দীপদান করছেন তো? কেউ মিস আউট হচ্ছে না তো? যদি কেউ মিস আউট হচ্ছে তাহলে পরে আজ থেকেই শুরু করে দিন, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের অর্পিতা মাতাজি এখানে নতুন, তাই আহ, এই মাসকে বলা হয় দামোদর মাস, কার্তিক মাস। কার্তিক হচ্ছে রাধারানীর নাম। যেহেতু রাধারানী হচ্ছে কীর্তিদা সুন্দরীর মেয়ে, কন্যা রূপে এসেছিলেন, তো কীর্তিদায়ের থেকে কার্তিক। হ্যাঁ, এটা কিন্তু কার্তিক ঠাকুরের কথা বলা হচ্ছে না, মা দুর্গার ছেলে না। এটা হচ্ছে আমাদের কীর্তিদা সুন্দরী, কীর্তিদা মায়ের মেয়ে, কন্যা, সে হচ্ছে রাধারানী। তো সেই রাধারানীর নাম থেকে আসছে। আর রাধারানী হচ্ছে কৃষ্ণার সবথেকে প্রিয়। রাধারানীর ওপরে কেউ নেই কৃষ্ণার জন্য। মানে রাধারানী যদি বলে কৃষ্ণাকে যে তুমি একে গ্রহণ করো, সে যতই যাই হোক না কেন, সে কৃষ্ণ তাকে গ্রহণ করিয়ে নেবে, কারণ রাধারানী যা বলবে কৃষ্ণা তাই করবে। এই হচ্ছে আমাদের কৃষ্ণা, এই অবস্থা। তো তাই জন্য এই কার্তিক মাসে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে দামোদর দামোদর, যশোদা দামোদরের মানে চিত্রপট বা অনেকজনের কাছে বিগ্রহ থাকে, সেখানে আমরা দীপদান করি 7 বার। ঘিয়ের প্রদীপ, একটু ঘি দিয়ে সলতে, সেটা আমরা 7 বার ভগবানকে ক্লকওয়াইজ, মানে ঘড়ির কাঁটা যেইভাবে ঘোরে সেইভাবে 7 বার, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, এইভাবে 7 বার দেখাতে হবে। এটা প্রত্যেক দিন আপনি যে কোনো সময়টা করতে পারেন। আর এইটা করাতে কি হবে? এইটা করাতে বলা হচ্ছে যে যে একবার দীপদান করে, তার জন্ম জন্মান্তরের, মানে আমাদের কোটি কোটি জন্মের যত পাপ, যেগুলো এখনো আমাদের মাথার উপরে ঝুলছে, এই জন্মে না হলে পরের জন্মে, তার পরের জন্মে, তার পরের জন্মে, এইভাবে আমাদের অনেক জন্ম নিতে হবে এই পাপগুলো ভোগ করবার জন্য। সেই জন্ম জন্মান্তরের পাপ সব নাশ হয়ে যায় এই ঘিয়ের প্রদীপ দেখানোতে, এই মাসে। আর ভক্তির পথে ভক্তিমূলক যা কিছু কার্য আমরা এই মাসে করি, সেটার আমরা 1000 গুণ বেশি লাভ পাই। তো যেরকম আমরা সবাই আজকে শ্রবণ করছি, এই শ্রবণের যা লাভ, এইটার 1000 গুণ বেশি লাভ আমরা এই কার্তিক মাসে পাবো। যতগুলো শনিবার ক্লাস হবে, ততগুলো শনিবার আমরা 1000 গুণ লাভ। আর কি তাছাড়া বলছেন? তাই বল। তো এইটা হচ্ছে কার্তিক মাসের বিশেষ মহিমা। আর এই মাসটা বছরে একবারই আসে, দামোদর মাস। তো আপনি চেষ্টা করবেন মাতাজি এটা করবার।
তো হ্যাঁ, তো আমি আসছিলাম এই যে কানের দুল, এইটা দিয়ে আমার কেন মনে পড়লো, কারণ দামোদর অষ্টকম মানে এই মাসে দীপদান করতে করতে একটা অষ্টকম গাওয়া হয়, সেটাকে বলা হয় দামোদর অষ্টকম। তার প্রথম ভার্সই আসছে, প্রথম না সরি, দ্বিতীয় ভার্সে, না প্রথম ভার্সে সরি, নমঃ সচ্চিদানন্দরূপম লসৎকুণ্ডলম গোকুলে ভ্রজমানম। লসৎকুণ্ডলম, ভগবানের কানে যে কুণ্ডলটা ঝুলছে, লসৎ মানে সেটা যখন এবার ভগবান হচ্ছে যে সবাইকে নিয়ন্ত্রণ করছে, সবার মানে সবকিছু কার কি হবে না হবে সেটা ভগবান ডিসাইড করছে, কার কি পানিশমেন্ট হবে সেটাও ভগবান দেখছে। কিন্তু ভগবানকে কে পানিশ করছে? মা যশোদা। আর মা যশোদা এমন না যে মানে কৃষ্ণাকে যে রোজ ধরে পেটায় মারে, এরম না, কিচ্ছু কোনোদিন মারে না। কিন্তু একদিন শুধু একটা কাঠি হাতে নিয়েছে, একটা এরকম মানে এই পেন নেওয়ার মতন হাতে এরকম শুধু একটা হাতে নিয়েছে, আর সেইটা দেখি কৃষ্ণা এরকম ভয়ের চোটে মানে আতঙ্কে তো আতঙ্কের চোটে কৃষ্ণা কি করেছে, ঝাঁপ দিয়ে ওখানে মাখন চুরি করছিল, ওই মটকিগুলো ফাটিয়ে ফাটিয়ে বাদরদের, নিজেও খাচ্ছে বাদরদের খাওয়াচ্ছে। তখন মা যশোদা বলছে এই মাখনগুলো আমি বাদরদের খাওয়ানোর জন্য বানিয়েছি করে একটা কাঠি হাতে নিয়েছে। আর সেইটা দেখে দামোদর এমন ভয় পেয়েছে, ওই ইয়ের থেকে ঝাঁপ দিয়ে এমন দৌড় দেওয়া শুরু করেছে যে কানে যে কুণ্ডল পড়েছে সেগুলো এরকম দোল দোল দুলছে, এরকম এত জোরে জোরে ঘুরছে। তো সেইটা দিয়ে আমার মনে পড়লো যে দাস্য ভাব, এই যে ভগবান যে যা কিছু নিজের কানে গলায় হাতে পড়ে আছে, এরা কিন্তু নির্জীব না, এরা প্রত্যেকেই কিন্তু এক একটা মানে এনারা প্রত্যেকেই সজীব, এক একজন মানে পার্সোনালিটি। কিন্তু তারা এই শান্ত রসে মানে তারা ভগবানের সাথে কথা বলে না, শান্ত রসে ভগবানকে সেবা করছে, ভগবানের কানের দুল হয়ে, ভগবানের গলার মানে কণ্ঠী মালা হয়ে, বা কোনো মুক্তের মালা, বা হাতে চুড়ি, পায়ে নূপুর, কোমরের মধ্যে ওই ইয়ে, তারপরে যেই দড়ি দিয়ে দাম বন্ধন করা হয়েছে এই দামোদরকে, সেই দড়িও কিন্তু কোনো নির্জীব না, সেও কিন্তু পার্সোনালিটি, কিন্তু এনারা প্রত্যেকেই শান্ত রসে। তো এইটাকে বলা হচ্ছে শান্ত রস। হ্যাঁ, বোঝা গেছে? এটা ক্লিয়ার? কোনো ডাউট নেই তো? আমি একবার দেখি, রথিকা মাতাজি বুঝতে পেরেছেন মাতাজি? হ্যাঁ, তো এইটা হচ্ছে শান্ত রস। তো এবার নেক্সট হচ্ছে দাস্যরস। দাস্যরস মানে হচ্ছে যেরকম হনুমানজি, হনুমানজি মানে ভগবান রামচন্দ্রের সাথে মানে ভগবান রামচন্দ্র চেয়েছিলেন যে ওনার অনেক বন্ধু বান্ধব থাকুক, কারণ ওনার লীলাতে সবাই ওনার সাথে দাস্যভাবেই আছে, ওনার ওনার সেবা করতে চায়। ওনাকে কেউ এরম ভাবে কাঁধে হাত রেখে কেউ বলে না আরে চলো রামচন্দ্র আমরা একটু ঘুরে আসি, কেউ এরকম বলেনি। তো তাই জন্য রামচন্দ্রের ইচ্ছা হয়েছিল যে আমার একটু বন্ধু হোক যার সাথে আমি খেলতে পারি, সেই কারণে সে কৃষ্ণ লীলা করেছে, কৃষ্ণা রূপেই এসেছেন, মানে নিজের আসল রূপে এসে এই লীলা করেছে, যেখানে তার মানে আম, তার সব সখারা ছিলেন, এই যে গোপারা। তো রামচন্দ্রের লীলায় ভরত মানে ওনার ভাই বা হনুমানজি এনারা ছিলেন দাস্যভাবে, ইভেন ভাই তাও উনি দাস্যভাবে ছিলেন, মানে ওনার সার্ভেন্ট রূপে, ওনার ফ্রেন্ড রূপে না। তো এটাকে বলা হচ্ছে দাস্য। নেক্সট হচ্ছে সখ্য মানে ফ্রেন্ড। তো কৃষ্ণলীলায় আমরা দেখি সুবল সখা আছে, কি জানো, মধুমঙ্গল, তারপর আরো কত কত সখার তো কত কত কৃষ্ণার ফ্রেন্ডস, ওই যে সব ফ্রেন্ডস একসাথে তালি মারতে মারতে আঘাসুরের মুখে চলে যাচ্ছে, কৃষ্ণ দেখছে আরে সাপের মুখে ঢুকে যাচ্ছে আবার ওরা নিজেরা তো ঢুকছে, আবার কৃষ্ণকে বলছে "এই চল চল তুইও চল", তখন কৃষ্ণ বলছে আরে তোরাও যাস না, আরে দূর তুই সারাক্ষণ ভয় পেতে থাকিস চল তো তো এইটা হচ্ছে সাক্ষ্য রস, ঠিক আছে? ওরা মানে ফ্রেন্ড, ওরা জানেই না যে কৃষ্ণা ভগবান, কৃষ্ণা যখন বলছে আমি কিন্তু ভগবান, তখন ওরা বলছে হ্যাঁ ভগবান, দেখ তো আমার সাথে ফাইট করে দেখা তো আর ওই মধুমঙ্গল ওর কৃষ্ণার বুকের উপরে উঠে ঘুষি মারছে, আর কৃষ্ণা হেরে যাচ্ছে, কারণ কৃষ্ণারও তখন কিন্তু মনে নেই যে কৃষ্ণা যে ভগবান, কারণ কৃষ্ণা ওই রস আস্বাদন করছে। এবার কৃষ্ণার যদি মনে থাকে যে আমি ভগবান, তাহলে তো সে আর সেই রস আস্বাদন করতে পারবে না, তাই কৃষ্ণারও মনে নেই যে সে ভগবান, সত্যি করেই হেরে যাচ্ছে।
তারপরে আসছে বাৎসল্য। তো এই মা যশোদা, নন্দ বাবা, এনারা হচ্ছে বাৎসল্য ভাবে। মা যশোদাকে একবার বলরাম বলছে যে, মা তুমি কৃষ্ণাকে এইভাবে বকো না, কৃষ্ণাই কিন্তু আসলে ওই ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র ছিল, আর আমি তখন লক্ষ্মণ হয়ে এসেছিলাম, আর এই সময় ও কৃষ্ণা স্বয়ং এসেছে, আর ও স্বয়ং ভগবান, আর আমি বলরাম। তখন মা যশোদা বলছে, হ্যাঁ যত ভগবান আমার ঘরেই জন্ম নেওয়ার কথা ছিল, চুপচাপ নিজের কাজ করে যাও। যেমন ভাই তেমন বড় ভাই, যেমন ছোট ভাই তেমন বড় ভাই। তো মা যশোদার এইগুলো, মা যশোদা জানি না, মানতেই পারছে না যে কৃষ্ণা ভগবান, আবার কৃষ্ণা জানি না যে সে নিজে ভগবান। মা যশোদা হাতে লাঠি তুলছে, কৃষ্ণা সাতঙ্কা নেত্রম, কি জানো, नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानं यशोदाभियोलुखलादवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्यगोप्या রুদন্তম, হ্যাঁ, রুদন্তম মুহুর্নেত্র। তো কিভাবে কৃষ্ণ কাঁদছে, রুদন্তম মুহুর্নেত্র, ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে, এরকম করে, যেরকম মানে এটা কি কেউ অ্যাক্টিং করে করতে পারে? অ্যাক্টিং করলে তো রস আস্বাদনই হবে না, কৃষ্ণা সত্যি করে এইভাবে কাঁদছে। রুদন্তম মুহুর্নেত্র যুগ্মম মৃজন্তম कराम्भोजयुग्मेन शतङ्क नेत्रम। তো তার মানে কি বলছে, যে হাত দিয়ে নিজের চোখ ডলছে, আর সাতঙ্ক মানে আতঙ্ক, ভয়, মানে ভয়, চোখে ভয় ভরা, যে আমি তো ভুল করেছি, জানে যে বদমাইশি করেছি, মানে রাগের চোটে মটকা ফাটিয়ে দিয়েছি মাখনের, ভুল করেছে, বুঝতে পেরেছে, মার খেতে হবে, সেই ভয়েতে সে পাগলের মতন দৌড় মানে ছুটছে মায়ের ভয়, আর মাও পেছনে ছুটছে লাঠি নিয়ে, যে আজকে তোকে ছাড়বো না, আজকে মারবোই তোকে, দেখ তুই পিটানি খাবি তুই। তো এইটা হচ্ছে বাৎসল্য ভাব। হ্যাঁ, বাচ্চারা যদি কিছু ভুল করে, কিছু যদি দুষ্টুমি করে, মা বকবেই বকবে। বাবা হয়তো একটু ধীর স্থির হয়ে একটুখানি বোঝালো, ইয়ে করলো, মায়ের ওসব ইয়ে নেই, মা সোজা একটা দেবে টাস, বদমাইশি করেছে একটা মার খেলো। তো এই হচ্ছে বাৎসল্য ভাব। তো সেটা হচ্ছে মা যশোদা। আর তারপরে হচ্ছে সব থেকে যেটা টপ মোস্ট ইয়ে, সেটা হচ্ছে মাধুর্য রস। মানে এবার বৈকুণ্ঠ লোক আর গোলক ধাম দুটো আলাদা, কিন্তু দুটোই স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড। তো বৈকুণ্ঠ লোক মানে হচ্ছে যেখানে আহ, যেখানে ভগবানের, যেরকম দ্বারকা, ভগবানের 16,108 রানী ছিল। এমন না যে কৃষ্ণাকে মানে একজনের সাথে আজকে থাকলাম, কালকে দৌড়ে দৌড়ে আরেকজনের কাছে গেলাম, এরকম না। যতজন যতজন রানী, কৃষ্ণা নিজেকে ততভাবে ইয়ে করেছে। এক মিনিট, আমি এটা একটুখানি দেখি কিভাবে ডিলিট করা যায়। উম, এই নাও। হ্যাঁ, তো যতজন রানী, কৃষ্ণা নিজেকে অতগুলো ফর্মে এক্সপ্যান্ড করেছে। এভরি দ্বারকার যতগুলো প্যালেস, রানীর, প্রত্যেকটা রানীর একটা একটা প্যালেস, প্রত্যেকটা প্যালেসে কোনো রানী জানে না যে কৃষ্ণা যে আরেকজনের কাছে আছে। মানে তারা তারা জানে যে কৃষ্ণার ওয়াইফ, কিন্তু তারা ভাবছে যে আমার হাজবেন্ড, আমার হাজবেন্ড কৃষ্ণা আমার কাছেই আছে। কৃষ্ণা যে অ্যাট দ্য সেম টাইম সাইমালটেনিয়াসলি অন্য সব রানীর কাছে আছে, তারা জানে না। তো এটা হচ্ছে কৃষ্ণা, কারণ সে হচ্ছে ভগবান, সে যা কিছু করতে পারে। কিন্তু অনেকজন, এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের মধ্যে অনেকজন, তাদেরকে বলা হয় সহজিয়া, যারা মনে করে যে আমরা অনেক উচ্চ স্তরের ভক্ত, আর কৃষ্ণ যেই লীলা করেছে আমরা সেই রসেই আমরা নিজেকে রাখবো। তো অনেকজন হয় যারা, মানে ছেলে যারা মেয়ে সেজে নাচে, হ্যাঁ, আবার অনেকজন হয় যারা বলে আমি কৃষ্ণ, আর তারপরে সে অনেক গোপীদের রাখে, আর তারপরে উল্টোপাল্টা কাজ করে। তো এরকম লোকজনের থেকে আমরা যত হাত পারি, হাত পা শরীর যতগুলো হয় সব কিছুর থেকে দূরে থাকা, কারণ এদেরকে বলা হয় সহজিয়া। এরা একেবারেই মানে যেটাকে আগেইনস্ট, এটা এটা আমার কথা না, এটা হচ্ছে চৈতন্য চরিতামৃতে মহাপ্রভু নিজে এটা বলে গেছেন। মানে মহাপ্রভুর কথা চৈতন্য চরিতামৃততে আছে যে এনাদের থেকে একদম দূরে থাকা। এটা হচ্ছে ননসেন্স, শাস্ত্রের একেবারে উল্টো আচরণ। কৃষ্ণা কোনোদিন বলেন যে ইমিটেট মি, কৃষ্ণা অলওয়েজ বলেছে আমাকে আমার ফুটস্টেপস ফলো করো, আমার ইনস্ট্রাকশনস ফলো করো, কোনোদিন বলেন যে আমাকে ইমিটেট করো। তাই জন্য
এটা খুব কেয়ারফুল। আর তো যারা কৃষ্ণার দ্বারকাতে যারা রানী, তারা হচ্ছে তার সাথে দাম্পত্য ইয়েতে রিলেশনে, মানে হাজবেন্ড ওয়াইফের রিলেশন। আর এর থেকেও উন উজ্জ্বল রস হচ্ছে মাধুর্য রসে, মানে হচ্ছে গোপীরা যারা অলরেডি তাদের হাজবেন্ড ছিল কিন্তু তারা স্টিল কৃষ্ণার প্রতি অ্যাট্রাক্টেড। এবার এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা আমরা স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের কথা বলছি আর এটা কৃষ্ণার কথা বলছি। ইভেন ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের মধ্যেও যদি কারোর হাজবেন্ড আছে, ওয়াইফ আছে, কিন্তু সে যদি স্টিল কৃষ্ণার প্রতি মোর অ্যাট্রাক্টেড হয়, তাহলে দ্যাট ইজ, মানে ওইটা হচ্ছে অ্যাজ পার শাস্ত্র। কিন্তু কৃষ্ণাকে বাদ দিয়ে যদি বাড়িতে হাজবেন্ড আছে, ওয়াইফ আছে, কিন্তু আমি একটা অন্য কারোর প্রতি অ্যাট্রাক্টেড, এইটা কিন্তু অ্যাবমিনেবল, এটা নোংরা। কিন্তু যদি কেউ কৃষ্ণার প্রতি মোর অ্যাট্রাক্টেড থাকে, তাহলে এটাই হচ্ছে হাইয়েস্ট, এটাই এইটাই অ্যাডভাইসড। গোপী পদ, গোপী ভর্তুর পদকমলম দাস দাসানুদাস, মানে আমরা গোপীরা যেই যেই পথে চলেছে সেই ফুটস্টেপস আমরা ফলো করব গোপীদের মতন, যে হার্টের মধ্যে, মাইন্ডের মধ্যে, এভরি ওয়েতে আমরা কৃষ্ণা 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 কৃষ্ণা, হরে কৃষ্ণা 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এটা আমাদের কনসিয়াসনেস থাকা উচিত। আর এর থেকে ওপরে হচ্ছে উন্নত উজ্জ্বল রস, মানে হচ্ছে যেটা মঞ্জুরি ভাব। তারা হচ্ছে রাধারানীর পাল্যদাসী, তারা রাধারানীর সেবা করে যাতে রাধারানী কৃষ্ণাকে ভালো করে সার্ভ করতে পারে। আহ, তারা কখনোই সেলফিশলি এটা ডিজায়ার করে না যে রাধারানীকে সাইডে রেখে আমরা কৃষ্ণার সাথে আলাদা করে এনজয় করব। তো এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ মাধুর্য রস। তো এখানে কোনো ডাউট, মানে এই পাঁচটা যে রস, এটা সবাই এমনি জেনারেলি বুঝতে পেরেছে তো? হ্যাঁ। তো এইটা হচ্ছে যে ৫ রকম ভাবে ভগবানের সাথে ভক্তদের আদান-প্রদান বা রিলেশন। তো শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য আর মাধুর্য, এই ৫ টা। তো তাহলে পরে অর্জুন কোন রসে ছিল? কে বলতে পারবে অর্জুন কোন রসে ছিল কৃষ্ণার সাথে? কোন রিলেশনশিপে? আচ্ছা, মোহন পরে আসছি মোহনের কাছে। ইন্দিরা মাতাজি, রীনা মাতাজি পরে, লালমোহন প্রভু পরে, রতিকা মাতাজি। আচ্ছা, অনুভব আজকে হ্যান্ড রেজ করছে না দেখছি। অনুভব? আচ্ছা ঠিক আছে, অনুভব হ্যান্ড রেজ করেছে। ঠিক আছে, অনুভব বলো। অনুভবকে আমি আনমিউট করছি। হরে কৃষ্ণ মাতাজি, দণ্ডবত হ্যাঁ প্রণাম। হ্যাঁ মাতাজি বন্ধু হিসেবে। হ্যাঁ, সখ্য মানে ফ্রেন্ড, কারেক্ট। তো অর্জুন ছিল অ্যাজ আ ফ্রেন্ড। অর্জুন কিন্তু বাৎসল্যর ইয়েতেও না, আবার দাসও না, আবার শান্তও না বা মাধুর্যও না, অ্যাজ আ ফ্রেন্ড। তো এইটা হচ্ছে, মানে এভরি রিলেশনশিপ একদম ক্লিয়ারলি ইয়ে করা। হ্যাঁ অনুভব। আহ মাতাজি, আরেকটা প্রশ্ন ছিল, বলছি মঞ্জুরি রসের মধ্যে কি গুরু মহারাজের মানে গুরু পরম্পরারা পড়েন? হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে উন্নত উজ্জ্বলা রস, আমাদের ওকে, আমাদের গুরু পরম্পরা সেই ইয়েতে। আচ্ছা মাতাজি। হ্যাঁ। আর অনেক গ্রন্থ, ও সরি, অনেক গ্রন্থ আছে যেখানে ক্লিয়ারলি দেওয়া আছে, ইভেন আমাদের আচার্যরা অনেক তাদের রিয়েলাইজেশন তাদের ভজনে আছে। যেরকম শিল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর, ওনার স্পিরিচুয়াল আইডেন্টিটি, উনি কোন মঞ্জুরি, ওনার নাম কি, উনি ইটারনালি ওনার এজ কি। কারণ ওইখানে এমন না যে কেউ ১ বছর ২ বছর থেকে শুরু করে। উনি ওখানে, মানে আমাদের এজ, যদি কারোর এজ হয় 5 ইয়ার্স, ইটারনালি 5 ইয়ার্স। 5 ইয়ার্স 1 ডে বা 6 ইয়ার্স হয় না। ৫ বছর মানে ৫ বছরই থাকবে। যদি কারোর বয়স হয় ৫ বছর ৫ দিন, তাহলে ৫ বছর ৫ দিনই থাকবে ইটারনালি। এখানে যেরকম আমরা জন্মাই, তারপরে ১ দিন ২ দিন ৩ দিন করে করে তারপরে আমরা যাই ইয়ে অবধি, ১০০, যদি যাই ১০০ বছর, অনেক রেয়ার। হ্যাঁ মাতাজি, এই সরি, আমি আপনাকে ভুলে চোটে আনমিউট করে দিলাম। হ্যাঁ, বলছি সক্রিয় ভক্ত হতে পারেন মানে দাস্য রূপে, এইটা একবার বলুন। এই যে সক্রিয়ভাবে ভক্ত দাস্য, হ্যাঁ, সক্রিয়ভাবে মানে কি, মানে তার সেবা, সেবা ভাবে যেই ভক্ত। যেরকম হনুমানজি সবসময় রামচন্দ্রের সেবা করতে চাইছিলেন,
উনি কখনোই মানে রামচন্দ্রের পাশে বসা বা ওনার সাথে কনভারসেশন মানে একটু কথা বলবো এই বলবো এই ধরনের না। উনি উনি সবসময় চেষ্টা করতেন যে আমি কিভাবে আমার আমার রামচন্দ্রকে কিভাবে সেবা করতে পারি, এটা লাগবে সেটা লাগবে, সেটা করতে পারি এটা করতে পারি। তো এইটা হচ্ছে দাস্যভাব। বা যেরকম একটা গুরু আর ডিসাইপলের যে রিলেশন হওয়া উচিত, ডিসাইপলের সবসময় এটা ভাবা উচিত যে আমি গুরুর সেবা কিভাবে করতে পারি। কখনোই ভাবা উচিত না যে আমি আর গুরুদেব আমরা এক স্তরে। তো এইটা হচ্ছে দাস্যভাব। বা কৃষ্ণার যেরকম আম, মহাপ্রভু যেটা বলছেন যে আম, একলা একলা ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য, মানে ঈশ্বর শুধু একা কৃষ্ণ, তাছাড়া আর যতজন আছে তারা সব ভৃত্য, মানে তারা সবাই কৃষ্ণার সার্ভেন্ট। ইভেন ইভেন ডেমিগডসরাও, ইন্দ্রই হোক, ব্রহ্মা হোক, বা আহ, শিবজি হোক, বরুণ দেব, বায়ুদেব, সবাই হচ্ছে ভৃত্য, মানে সবাই হচ্ছে কৃষ্ণার সার্ভেন্ট। তারা সবাই, মা দুর্গাই হোক, মা কালী হোক, এনারা সবাই। এবার সার্ভেন্ট বলতে অনেকজনের লাগে, মা সার্ভেন্ট এটা কিরকম ওয়ার্ড, কিন্তু ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডে সার্ভেন্ট কথাটা খুব বাজে চোখে দেখা হয়, কিন্তু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে যে যতটা সার্ভেন্ট, মানে সার্ভেন্ট অফ সার্ভেন্ট অফ সার্ভেন্ট, মানে আমি দাসের দাসের দাস হতে চাই, সে হচ্ছে তত উচ্চ স্তরে। তো এটা হচ্ছে ডিফারেন্স। এই জন্যই বলা হয় স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড, আর স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডের পারভার্টেড রিফ্লেকশন হচ্ছে এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড, মানে উল্টো ছবিটা হচ্ছে এই ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড। যা কিছু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে অনেক আম, মানে স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে যখন বলা হচ্ছে যে গোপীরা লাস্টি, লাস্ট ওয়ার্ডটা জানা আছে তো, যে বলে কাম বাসনা যার মধ্যে অনেক আছে। তো স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে গোপীরা নিজেদেরকে বলছে আমরা খুব লাস্টি, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে আনকন্ডিশনাল পিওর লাভ, এর মধ্যে কোনো কাম বাসনা নেই। কিন্তু ভৌতিক জগতে খুব ইজিলি সবাই বলে আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, আমি একে ভালোবাসি, তাকে ভালোবাসি। কিন্তু এই ভালোবাসাটা আমরা এক মুহূর্তে লিটমাস টেস্ট করে নিতে পারি। এমন একটা কিছু করলাম যেটা তার পছন্দ না, বা তার মন মতন হলো না, বা আম, তার চোখে তার পছন্দ হচ্ছে না, তখন তার আসলিয়ে বেরিয়ে আসে, তখন তারা রেগে যায়, তখন তারা কন্ট্রোল করার চেষ্টা করে। তো বোঝা যায় যে এটা কিন্তু অ্যাকচুয়াল লাভ না। লাভ ইজ অলওয়েজ আনকন্ডিশনাল, আর সেটা শুধু স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ডে হয়। তো ওটা বোঝা গেছে মাতাজি? ওই যে, আর সক্রিয় কেন বলছে, কারণ অনেকজন ভাবে যে আমি জঙ্গলে বসে মেডিটেশন করব, সেটাকে বলা হচ্ছে ভক্তি। তো এখানে এই জন্যই বলা হচ্ছে সক্রিয়ভাবে মানে ইয়ে করা, যারা কাজ, সেবা করে, সেবা করে যারা ভক্তি করছে, উম, শুধু বসে বসে মেডিটেশন করছে আমি কিছুই করব না, এইটাকে বলা হচ্ছে না নিষ্ক্রিয়, না কি নিষ্ক্রিয়, তাই না? নিষ্ক্রিয় না অক্রিয় না কি বলে ওটাকে? তো সেরকম ভাবে ভক্তি না, সেবা করে ভক্তি, সেটাকে বলা হচ্ছে সক্রিয়। ঠিক আছে, তো আমরা আজকে এইখান অবধি রাখবো। এই নেক্সট প্যারাগ্রাফটা কত বড় দেখি, অনেকটাই বড়। ঠিক আছে, আমরা এখানেই স্টপ করব আজকে। কারোর যদি অন্য কোনো কোয়েশ্চেন্স বা কোনো ডাউট যদি থাকে, বা হয়তো হতে পারে আমরা কিছু পড়লাম আর সেটা হয়তো অতটা ক্লিয়ারলি বোঝা গেল না, যেরকম রিয়া মাতাজি জিজ্ঞেস করলেন, তো এরকম যদি কিছু থাকে তাহলে পরে হ্যান্ড রেজ করতে পারে, না হলে আমরা আজকের জন্য স্টপ করব। ঠিক আছে, আমি কারোর তো হ্যান্ড রেজ দেখছি না। ও না, রতিকা মাতাজি হ্যান্ড রেজ করেছেন। ও লালমোহন প্রভু হ্যান্ড রেজ করেছেন। হ্যাঁ মাতাজি, আমি আপনাকে আনমিউট করেছি। শুনতে পাচ্ছেন মাতাজি? হ্যাঁ। ধন্যবাদ, প্রণাম। ধন্যবাদ না মাতাজি। মাতাজি, এই এই যে প্রদীপটা জ্বালানো হবে, হুম। আমরা তো মশাল জ্বালাচ্ছি, আর যদি কেউ না জ্বালাতে পারে ওই ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালালে হবে, আর হ্যাঁ ঘি দিয়ে সলতে পাকিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঘিয়ের প্রদীপটাই একদম রেকমেন্ডেড, ওটাই আমরা তো পারফেক্ট। মশাল জ্বালাচ্ছি ওই তুলসী মাতার ডান্ডা দিয়ে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওইটা ওইটা করলেও খুবই ভালো, অবশ্যই ওটা খুব ভালো, কিন্তু এই ঘিয়ের প্রদীপই হচ্ছে বেস্ট। এটা এটাই আমরা চেষ্টা করি। আচ্ছা আচ্ছা, আমরা তো ওটাই জ্বালাই, মশালটাই জ্বালাই। হ্যাঁ, তাই বলছি। ওইটাও খুব ভালো মাতাজি, ওইটারও অনেক বেনিফিটস আছে, হুম, কিন্তু হুম, হুম। ঘিয়ের প্রদীপ পারফেক্ট একদম।
হ্যাঁ, ধন্যবাদ প্রণাম মাতাজি। ধন্যবাদ প্রণাম মাতাজি। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আপনারা যে জয়েন করছেন, এই কারণে আমি এই ভগবদ গীতার কথা, কৃষ্ণর কথা, এই গুরু মহারাজের কিছু ক্ষুদ্র সেবা, এগুলো করা মানে ইনসিগনিফিকেন্ট কিছু সেবা এটা। তো থ্যাংক ইউ, আপনারা সবাই জয়েন করছেন। খুব ভালো লাগবে। আর এত সিনসিয়ার, আপনারা প্রত্যেকে এত সিনসিয়ার। আমি আম, রিনা মাতাজির থেকে আপডেটস পাই, এত এত সিনসিয়ার আপনারা, এত মানে সুইট ডিভোটিস আপনারা। তো তাই জন্য আমি অনেক ফর্চুনেট, আপনাদের সঙ্গ পেয়ে আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক ফর্চুনেট ফিল করি নিজেকে। আমরা খুব খুশি। আচ্ছা, আমি রিয়া মাতাজিকে, হ্যাঁ রিয়া মাতাজি, প্রণাম মাতাজি। প্রণাম বলছি, মাতাজি। আগের সপ্তাহে আমি ক্লাস করিনি, তার আগের সপ্তাহে না আমি হরে কৃষ্ণর মানে যে মহামন্ত্রটা জপ করতে বলছিলেন মানে সেটা রাধা কৃষ্ণ মানে হরে মানে রাধা, হ্যাঁ, রাধা কৃষ্ণকে একসাথে বলা হচ্ছে তাই তো? হ্যাঁ, কিন্তু যখন হরে রাম বলছি তখন তাহলে ওই হরে যদি রাধা হয় তাহলে রাম আর রাধা তো একসঙ্গে হবে না, না? হ্যাঁ। এটাই আর কি বলতে চাইছিলাম। আমাদের আচার্যরা এটার উপরে অনেকগুলো কমেন্ট্রি দিয়েছে। এবার যখন আমরা যদি অনেকজন বলে রামকে রামচন্দ্র ভাবে ইয়ে করে, তখন আমরা বুঝবো যে হরে হচ্ছে সীতামা, বিকজ রাধা রানীরই কিন্তু এক্সপ্যানশন, যেরকম হ্যাঁ কৃষ্ণারই এক্সপ্যানশন হচ্ছে রামচন্দ্র। রামচন্দ্র আর কৃষ্ণা কিন্তু আলাদা না, তারা গুণে আলাদা। কারণ কৃষ্ণার মধ্যে আছে 64 কোয়ালিটিস। আমি সবাইকে একটু মিউট করে দিচ্ছি। হুম। তো কৃষ্ণার মধ্যে যেরকম 64টা কোয়ালিটিস আছে, তো এই কোয়ালিটিসগুলো কি? কোয়ালিটিসগুলো হচ্ছে যে এই যে ডিফারেন্ট রস, যেরকম এই যে বেনু মাধুরী, রস মাধুরী, রূপ মাধুরী। তো কৃষ্ণার ফর্ম হচ্ছে মোস্ট বিউটিফুল, একটা ব্লুইশ, ব্ল্যাকিশ ব্লু কালার। তারপরে এই যে বেনু বাজানো, মানে বাঁশি বাজানো। তো কৃষ্ণার অন্য অন্য ফর্ম, যেরকম রামচন্দ্র, উনি কিন্তু বাঁশি বাজান না। উনি যে মিশনে এসেছেন, মানে কৃষ্ণা রামচন্দ্র রূপে একটা ডিফারেন্ট মিশনে এসেছেন, তাই জন্য সেইখানে ওই 4টে গুণের দরকার নেই। বাঁশির গুণ, এই যে বেনু মাধুরী বা রস মাধুরী মানে হচ্ছে যে 5 রকম ভাবে রস আস্বাদন করা, দাস্য ভাবে। আহ, রামচন্দ্র কিন্তু শুধু দাস্য ভাবেই রস আস্বাদন করছেন, তাই জন্য 4টে মিসিং। তো তাই জন্য ওনার মধ্যে 60 কোয়ালিটিস, মানে 60 কোয়ালিটিস নিয়ে কৃষ্ণা অ্যাপিয়ার করছে। সেরকমই আলাদা আলাদা কৃষ্ণার যেই এক্সপ্যানশন বা যেটাকে বলা হয় ইনকারনেশন, ইনকারনেশন বা এক্সপ্যানশন, সেটা ডিফারেন্ট কোয়ালিটিস নিয়ে কৃষ্ণা আসছে। কিন্তু সব কোয়ালিটিস কার মধ্যে আছে? কৃষ্ণার মধ্যেই আছে। অলদো রামচন্দ্র আর কৃষ্ণা আলাদা না, স্টিল। হ্যাঁ, তো যেই পারপাসে কৃষ্ণা নিজেকে এক্সপ্যান্ড করছে তার অ্যাকর্ডিং নিজের গুণগুলোকে ওখানে হাইলাইট করবে। তো এইবার যখন আমরা দেখব যে আমরা যদি ভাবি যে রাম হচ্ছে রামচন্দ্র, তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সেখানে হরে মানে আমাদের হর বা মাদার হারা, যিনি রাধারানী, উনি সীতামা। তো ওটা হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক্যালি, হরে রাম হয়ে যাচ্ছে সীতারাম। আরেকটা মিনিং হচ্ছে আহ, রাম কিন্তু বলরামও, যেরম নিত্যানন্দ, কারণ হরে কৃষ্ণা হচ্ছে গৌরাঙ্গা, কারণ মহাপ্রভু হচ্ছে রাধারানী আর কৃষ্ণার মিলিত ফর্ম, তো গৌরাঙ্গ। সেরকমই হরে রাম, যদি আমরা রামকে যদি বলরাম রূপে দেখি, তখন সেখানে বলরামের কনসোর্ট রেবতী, তো মাদার রেবতী, রেবতী মা। তখন আমাদের বুঝতে হবে যে সেই হরে হয়ে যাচ্ছে রেবতী, কারণ কৃষ্ণারই এক্সপ্যানশন বলরাম, আবার রাধারানীর এক্সপ্যানশন হচ্ছে রেবতী। কিন্তু মোস্ট যেটা হাইয়েস্ট সেটা হচ্ছে এই হরে রাম, যেটা রাম হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি রাধা রমণজি, মানে রাধা রানী যার সাথে কৃষ্ণ সবসময় রমণ করছে। তো সেই রামের আরেকটা আর মোস্ট হাইয়েস্ট মিনিং হচ্ছে সেই রাধা রমণ। তাই হরে রাম মানে হচ্ছে যেই কৃষ্ণা রাধা রানীর সাথে সবসময় নিজের মাধুর্য রসে রমণ করছেন, সেইটা হচ্ছে এটার আসল আরেকটা মিনিং। সবকটাই মিনিং প্রপার,
কিন্তু যেটা হাইয়েস্ট আমাদের গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের জন্য যেটা আমরা ইয়ে করি সেটা হচ্ছে হরে কৃষ্ণ হচ্ছে ডাইরেক্টলি রাধা রানী আর কৃষ্ণার কথা বলা হচ্ছে, আর হরে রাম মানে হচ্ছে যেখানে যেখানে কৃষ্ণা এই রমণ করছে রাধা রানীর সাথে, তাই জন্য হরে রাম। তো এই তিন, আর এটার অফকোর্স অনেক ডিটেলে এক্সপ্লেনেশন আছে, এটা আমি তো শুধু শর্ট একটা ক্রিস্প ইয়ে করলাম, এটার অনেক ডিটেল এক্সপ্লেনেশন আছে, আমাদের আচার্যরা অনেক ডিপে এটার ইয়ে দিয়েছে, আর আরও অনেকগুলো এটার কমেন্ট্রিও আছে, কিন্তু এই তিনটে হচ্ছে ইনাফ। আর আবার এটাও যে সংস্কৃতের মধ্যে যদি কারুর নাম হয় আম, সুধা, আর তাকে যদি আমরা ডাকি তখন হয়ে যায় সুধে, যেরকম গঙ্গা মাকে যখন আমরা আহ্বান করছি তখন সেটা হয়ে যায় গঙ্গে, সেরকমই রাধা রানীকে যখন ডাকা হচ্ছে তখন হয়ে যায় রাধে। আর রাধা রানীকে আমরা ডাইরেক্টলি সেই নামে ইয়ে করছি না, হারা বলে বলছি, কারণ তার মানে হচ্ছে যে আমাদের সব যা কিছু যেটা দরকার নেই সেটাকে হরণ করে নেবে, তাই হারা। আর সেইটা কি যখন আমরা সেই কাতরভাবে ডাকছি তখন হয়ে যাচ্ছে হরে। কিন্তু কৃষ্ণে হয় না, কৃষ্ণা কৃষ্ণাই থাকে সংস্কৃতেও, মানে কৃষ্ণাকে ডাকলেও কৃষ্ণাই থাকে। আবার সেম উইথ রাম, রামকে ডাকলে রমে হয় না, রাম রামই থাকে। তাই জন্যই ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে হরে কৃষ্ণা, এটা কিন্তু আমরা ডাকছি তাদের, কৃষ্ণা কৃষ্ণা হরে হরে। আবার হরে রাম 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 হরে হরে। তো আমরা তাদের আহ্বান করছি, আমরা তাদের ডাকছি যে আপনারা আসুন। তো এটা বোঝা যাচ্ছে মাতাজি? আচ্ছা, আর আমি বোধহয় আরেকজন কারোর হ্যান্ড রেজ দেখেছিলাম, আপনার আমার মনে পড়ছে না কার, হ্যাঁ লালমোহন প্রভু হ্যান্ড রেজ করেছিলেন। হ্যাঁ কাকু। হ্যাঁ, আমার এই একটা থট এলো মনে, ভাবলাম তোমার সাথে শেয়ার করি। তুমি যে ফার্স্ট স্টোরিটা বলেছিলে যে হুম। দ্যাট ম্যান ওয়াজ ভেরি ক্রুকেড থ্রু আউট হিজ হোল লাইফে, ভীষণ খারাপ কাজ করেছে, খালি খালি পাপ কাজ করে গেছে, এমনকি তার শ্মশানে নিয়ে যেতেও লোকেরা চায়নি। কিন্তু যখন তার চিতাটা জ্বলছিল, ওই যে অন্ধকার দেখে যখন একজন পিওর ডিভোটি ভগবানের যখন পিওর ডিভোটি বলল যে ওর ভগবত ধামে যাওয়া দরকার, আমি চিন্তা করছিলাম যে তো না এটা কি ওই তো না দুষ্ট লোকের কোনো একটা সুকর্ম হবে যার ফলে এটা হয়েছে, মানে সুকৃতি সুকৃতি ছিল বলে এটা হয়েছে। ও তো না ভক্ত কেন ওই সময় এলো, এবং এই ইনসিডেন্টটা হলো কেন? এটা খুব ভালো কোয়েশ্চেন প্রভু, এটা খুবই ভালো কোয়েশ্চেন। আবার সবাইকে একটু মিউট করে দিই। এটা ভালো কোয়েশ্চেন এই জন্য যে আমরা এই যে বলি না সুকৃতি, হয়তো এখানে সবাই এই ওয়ার্ডটা হয়তো ওটা জানে কিনা আমি জানি না, এটা নতুন ওয়ার্ড এই গ্রুপে। সুকৃতি মানে হচ্ছে, একটা হচ্ছে স্বীকৃতি, মানে হচ্ছে আমি ভালো কাজ করলাম, সবাই আমাকে জানলো, আমার খুব নাম হলো। আরেকটা হচ্ছে সুকৃতি, মানে হচ্ছে ডিভোশনাল পায়েটি, মানে আধ্যাত্মিক ইয়েতে জার্নিতে আমাদের ডিভোশনাল লাইফের মধ্যে আমাদের আম, আম, ভালো কর্ম। তো এবার এর মধ্যে ভালো কর্মের সেরকম তো দরকার হয় না, মানে এইখানে ভালো খারাপ বলে কিছু হয় না, ভক্তি পথের মধ্যে অকর্ম হয়। কিন্তু আম, ভক্তি পথে এগোনোর জন্য যেই মানে গুড ইয়ের দরকার হয়, ভালো ফলের বা ভালো কোনো আশীর্বাদের দরকার হয়, সেটাকেই বলা হচ্ছে সুকৃতি। তো প্রভুর প্রশ্ন হচ্ছে যে এই লোকটা পাপ কাজ করেছে, কিছু করেনি, আর ওই বৈষ্ণব তার চিতার ধোঁয়া দেখে বলেছে, তো নিশ্চয়ই ওর কোনো আগের সুকৃতি ছিল যেই কারণে হয়তো এই বৈষ্ণব এই কথাটা বলেছে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এইটাই হচ্ছে সুকৃতি। এক একজন একজন বৈষ্ণব যখন আমাকে একটা মোমেন্ট দিন, একটু আমাকে, আমি জাস্ট একটু পজ করছি, 1 মিনিট এখানে একটু।
হুম। আচ্ছা, তো তো প্রভুর প্রশ্ন ছিল যে তাহলে কি আগের কোনো স্বীকৃতি ছিল, মানে কোনো ডিভোশনাল পাইটি? না, আমাদের এইটা বুঝতে হবে যে এইটাকেই স্বীকৃতি বলা হয়। আননোয়িংলি আমরা কিছু করিনি, আমাদের কোনো যোগ্যতা নেই, আমরা এমন কিছুই করিনি, কিন্তু বৈষ্ণবরা এরকমই, কোনো কারণ ছাড়াই তারাই কৃপা করে, করুণা করে, আর সেইভাবেই আমরা স্বীকৃতি পাই। আমরা নিজেরাও যে আজকে বা আমরা যেই দিন কি আমাদের ভক্তিপথ শুরু হয়েছে, আমরা নিজেরাও জানি না আমাদের ভক্তিপথ কবে শুরু হয়েছে। আমরা হয়তো ভগবানের কথা শোনা এই জন্মে শুরু করেছি, কারুর হয়তো 20 বছর, কারুর 18 বছর, কারুর 16 বছর, কারুর হয়তো 40 ইয়ার্স, কারুর 50 ইয়ার্স, কারুর 70 ইয়ার্স। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের স্বীকৃতি হয়তো আমরা অনেক আগের থেকে জোগাড় করা শুরু করেছি। কিভাবে? কারণ ভক্তরা সবসময় প্রতিদিন, প্রত্যেক বৈষ্ণব প্রতিদিন সব জীবাত্মার জন্য প্রার্থনা করছে। আর হয়তো কোনো সময় কারুর দৃষ্টি আমাদের উপরে পড়লো আর সে হয়তো মনে মনে শুধু ভাবলো ভগবান এর উপরে কৃপা করো। সেই দিন থেকে আমাদের স্বীকৃতি জমা হয়ে গেছে, ব্যাংকে ব্যালেন্স ঢুকে গেছে। এবার সেই ব্যালেন্সটা যখন মিনিমাম ব্যালেন্সে আসবে, ব্যাংকে থাকে না যে অনেক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকে জিরো ব্যালেন্স অ্যাকাউন্ট, ব্যালেন্স যদি জিরো থাকে তাও তুমি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওই মেনটেন করতে পারো, তোমাকে কোনো ফাইন দিতে হবে না। আবার অনেক ব্যাংক অ্যাকাউন্টে থাকে যে তোমাকে মিনিমাম 5,000 বা মিনিমাম 10,000 মেনটেন করতেই হবে তোমার অ্যাকাউন্টে, না হলে ফাইন লাগবে। তো সেরকম যখন একটা মিনিমাম ব্যাংক ব্যালেন্স, এই স্বীকৃতির যখন ব্যালেন্স হয়, তখন আমরা এই যে সক্রিয়ভাবে আমাদের ভক্তি শুরু হয়। মানে হয়তো আমরা কোনো ভক্তের সাথে আমাদের আদান প্রদান শুরু হলো, হয়তো আমরা ভগবানের কথা শোনাতে ইন্টারেস্ট পেলাম, হতে পারে যে আমরা ভগবানের চ্যান্টিং করা স্টার্ট করলাম, না জপ করা, বা আমাদের হয়তো মনে হলো যে না কিছুই হয়তো এগুলোর মধ্যে করছি না, একটা ভক্তের সাথে আমাদের যোগাযোগ হলো আর তার তার মুখ থেকে শুনলাম যে আম, আমাদের ভগবানের প্রসাদ ছাড়া কিছু খাওয়া উচিত না, না হলে কিন্তু আমরা পাপ অর্জন করছি। এটা শোনাতেই হয়তো আমার মনে হলো যে ঠিক আছে আজ থেকে আমি যাই খাবো, যা মুখে ঢোকাবো ভগবানকে নিবেদন করে প্রসাদ নেব। তো এইটা হচ্ছে স্বীকৃতি। তার মানে তার ব্যালেন্স অনেক বেশি বেড়ে গেছে যে সেই কথাটা মানতে পেরেছে। তো যার যত স্বীকৃতি সেই অনুযায়ী সে কিছু করতে পারবে ভক্তিপথে। তো কেউ নাম নিচ্ছে, কেউ কারুর দীক্ষা হতে চলেছে, এগুলো যে সব আমরা স্বীকৃতি ব্যাংকে জমা করেছি, জমা করতে মানে পেয়েছি, জমা করেছি মানে আমরা নিজেরা কিছু করেছি, নট রিকোয়ার্ড। বৈষ্ণব অহৈতুকী করুণা করে হয়তো আমাদের জন্য প্রার্থনা করে দিয়েছে। আর নেসেসারি না যে এটা এই জন্মে, হতে পারে এটা 10 জন্ম 100 জন্ম আগে পসিবল, যে কোনো যে কোনো জন্মে। কারণ বৈষ্ণবরা কোনো অনেক সময় কুকুর বিড়াল তাদেরকে দেখেও তো বৈষ্ণবরা প্রার্থনা করে যে ইস প্রাণীটা খুব কষ্ট পাচ্ছে, কৃষ্ণা প্লিজ কৃপা করো, এই একটা মানুষের জনি পেলে এই যাতে ভক্তি করতে পারে। এটা এভরি বৈষ্ণবের এটা কোয়ালিটি, তার অলওয়েজ কম্প্যাশনেট। আর অবৈষ্ণবের কোয়ালিটি কি? মুরগিটাকে দেখে ভাবে আহ আজকে যদি একটুখানি বিরিয়ানি করা যেত। এটা হচ্ছে একটা অভক্তের কোয়ালিটি। এটা শুনে খারাপ লাগতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবের কোয়ালিটি হচ্ছে সেই মুরগিটাকে দেখেই ভাববে যে যাতে পরের জন্মে মনুষ্য জনিপে ভক্তি করে ভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারে, কত কষ্ট পাচ্ছে। তো তাই জন্য এটা নেসেসারি না কাকু যে সে তার আগে কিছু করেছে কি করেনি, হতেও পারে নাও হতে পারে, কিন্তু এইটা ফর শিওর যে এটা নিডেড না। বৈষ্ণবের জাস্ট একটা থটে একজনের লাইফ পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। এটার যেরকম এই আমাদের দামোদর অষ্টকমেই যে একটা ভার্স আছে, কুবেরাত্মজৌ বদ্ধ মূর্তৈব যদ্বৎ त्वया मोचितौ भक्ति भजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेहा। এই ভার্সটার মধ্যে একটা ঘটনা আছে। এই যে কুবের মানে যারা কি বলে দেবী দেবতাদের যে ট্রেজারার,
সব সোসাইটিতে ট্রেজারার থাকে না, যে টাকা, সোসাইটির টাকা ওখানে জমা হবে, সে সেটার টেক কেয়ার করবে, ট্রেজারার। তো কুবের হচ্ছে আমাদের ডেমিগডসদের ট্রেজারার। হ্যাঁ, ডেমিগডসরাও কিন্তু এই ভৌতিক জগতের লোকেদের মতনই, তারাও কিন্তু অনেক সোনা গয়না আনন্দ এইসবের মধ্যে এনজয় করতে, তারাও ওরকমই, মানে তারাও মিশ্রিত ভক্তি করে অনেক সময়। কিন্তু তাই জন্যই বৈষ্ণবদের বলা হচ্ছে দেবতাদের থেকে ওপরে, দেবী দেবতার থেকেও ওপরে হচ্ছে বৈষ্ণব। এটা জানি না সবাই জানে কিনা, কিন্তু দেবী দেবতাদের থেকে ওপরে বৈষ্ণবকে মানা হচ্ছে, কারণ বৈষ্ণবের কোনো মিশ্রিত, নো মিক্সচার, চানাচুর না, একেবারে পিওর, শুদ্ধ, শুদ্ধ ঘি সেরকম। তো এর মধ্যে যে স্টোরিটা, সেটা হচ্ছে কুবেরের দুটো ছেলে, মানিগ্রিভ, নলকুবের আর মানিগ্রিভ, এরা দুজনে, মানে যেহেতু কুবের এত রিচ, তো অনেক টাকা অনেক দিয়ে, তাই জন্য তার ছেলেরা একদম মানে ভুল পথে অনেক ড্রিঙ্ক করতো, বা অন্য মেয়েদের সাথে সঙ্গ করতো, ইয়ে করতো। তো এমন ড্রিঙ্ক করে, মেয়েদের সাথে সঙ্গ করে ওই নদীর পন্ডের মধ্যে তারা ইয়ে করছিল, নগ্ন অবস্থায়, মানে এমন ড্রিঙ্ক করেছে যে তাদের হুঁশই নেই যে তারা কোন অবস্থায়। তো ওই অবস্থায় তারা ইয়ে করছে, তখন নারদ মুনি ওখান দিয়ে যাচ্ছে। আর নারদ মুনি হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত তো অবশ্যই। তো নারদ মুনি যাচ্ছে যখন, নারদ মুনি হচ্ছে এমন একজন যাকে ইভেন অসুররাও কিন্তু রেসপেক্ট করে। মানে নারদ মুনি যখন ওই কংসের কাছে এসেছিল, তখন কংস তাকে হাত জোর করে বসার স্থান দিয়েছে, তাকে রেসপেক্ট দিয়েছে। তো নারদ মুনি হচ্ছে এরকম একজন। সেই নারদ মুনিকে দেখেও এরা দুজন, মানে তাদের কোনো লজ্জা নেই, তারা তখনও এনজয় করে যাচ্ছে। উল্টো তার ওই মানিগ্রিভ আর এই নলকুবরের সাথে যে মেয়েরা ছিল, তারা লজ্জা পেয়ে গেছে, তারা তখন নিজেদেরকে লোকাচ্ছে, ইয়ে করছে এরকম। কিন্তু এদের দুজনের কোনো লজ্জা নেই। তখন নারদ মুনি তাদেরকে বলছে যে তোমরা এত বেশি এই তোমাদের নগ্ন থাকার এত বেশি ইয়ে, তো তাই তোমরা যাও, তোমাদের আমি মানে অভিশাপ দিচ্ছি যে তোমরা এই ভৌতিক জগতে তোমাদের ফল ডাউন, পতন হয়ে যাবে, আর সেখানে তোমরা 100 বছর গাছের আম, কি জানো, গাছের ইয়ে জনিতে তোমরা থাকবে। কিন্তু তোমাদের মেমরি লস হবে না। আমাদের কি হয়, এই জন্মের কথা আমরা পরের জন্মে আর মনে থাকবে না। আগের জন্মের কথা কি কারোর মনে আছে? আমারও মনে নেই। আর কিন্তু অনেকজন হয় যাদের মনে থাকে, অনেকজন হয় যারা জন্মের থেকে তাদের আগের জন্মের কথা মনে থাকে। এরকম অনেকজনের আমি রিয়েল ইয়ে দেখেছি। তো যাই হোক, কিন্তু আমাদের মনে নেই। কিন্তু নারদ মুনি এই নলকুবের আর মণিগ্রীবকে একটা ইয়ে, মানে ব্লেসিং দিয়েছিল যে তোমরা এই যে মিস্টেকটা করেছো, এইটা তোমাদের মনে থাকবে 100 বছর। গাছের ইয়েতেও তোমরা গাছ হয়ে থাকবে, কিন্তু তাও তোমরা এটা মনে রাখবে। তো তখন ওরা পায়ে পড়ে যায় নারদ মুনির, যে আমরা ভুল করেছি, আমাদের ভুল হয়ে গেছে। যা ড্রিঙ্ক করেছিল, যা নেশা উঠেছিল, সব বয়ে বেরিয়ে গেছে নারদ মুনির অভিশাপ শুনে। তখন তখন নারদ মুনি বলছে যে ঠিক আছে, তোমরা গাছ হয়ে যাও 100 বছর, তোমাদের এই কথা তোমরা ভুলতে পারবে না, তোমাদের আইডেন্টিটি তোমাদের মনে থাকবে, যে তোমরা কে, তোমরা যে কুবেরের দুটো ছেলে, তোমাদের মনে থাকবে, আর এই ভুলটা যে করেছো মনে থাকবে। কিন্তু বিশেষ আশীর্বাদ হচ্ছে যে স্বয়ং ভগবান সেখানে ওই জায়গায় আবির্ভূত হবেন আর তোমাদেরকে উদ্ধার করবে। তো এইটা হচ্ছে বৈষ্ণবের কৃপা। তারা দুজনে কোনো সুকৃতি করেছে কি করেনি আমরা জানি না, কিন্তু এইটা হচ্ছে একটা শুদ্ধ ভক্তের কৃপা, যে তারা ডাইরেক্ট তারা কৃষ্ণ প্রেম ইয়ে করে, ভগবানের দর্শন প্রেম। তো দিস ইজ বৈষ্ণব কৃপা। ইভেন এইটা আমাদের মহাপ্রভুর লীলাতে রিয়েল ঘটনা, যে একজন ব্রাহ্মণ ছিল, যে পড়তে পারতো না, কিছুই পড়া জানতো না, কিন্তু সে মানে একজন সৎ গুরুর কাছে আশ্রয় নিয়েছিল, আর তার গুরুদেব তাকে বলেছে তুমি প্রত্যেকদিন ভগবত গীতার পাঠ করবে। এবার সে তো পড়তেই পারে না, কিছুই পড়তে পারে না, কোনো অক্ষরই পড়তে পারে না, কিন্তু গুরুর আজ্ঞা যে ভগবত গীতার পাঠ করবে, তাই জন্য সে কি করতো, ভগবত গীতাটা নিয়ে পাতাগুলো উল্টাতো, ছবিগুলো দেখতো, আর ছবিগুলো দেখে মানে কেঁদেই যেত। তো
এরম ভাবে হচ্ছে, তখন একদিন মহাপ্রভু তাকে দেখে, আর তার গ্রামের লোকজন তাকে দেখে হাসতো যে দেখো পাগল একটা, কিছু পড়তে জানে না, কিছু কোনোদিন পড়াশোনা মানে ইলিটারেট একটা, ভগবত গীতা হাতে নিয়ে বসে আছে, দেখো কেমন করে দেখছে আর কাঁদছে, যেন কত বুঝতে পারছে, হাসাহাসি করতো ওর ওপরে। মহাপ্রভু ওকে এসে দেখি জড়িয়ে আলিঙ্গন করে, প্রথমে জিজ্ঞেস করে যে তুমি কি করছো, তুমি কি বুঝতে পারছো এই ভগবত গীতা দেখে? তখন বলছে যে আমি ভগবত গীতা তো পড়তে পারি না, কিন্তু আমার গুরু আমাকে আজ্ঞা দিয়েছে, মানে কি বলে, নির্দেশ করেছে, আজ্ঞা না, নির্দেশ করেছে, আমাকে অর্ডার করেছে, ইনস্ট্রাক্ট করেছে যে তুমি এই ভগবত গীতাটা প্রত্যেকদিন পড়বে। তো আমি তো পড়তে পারি না, তাই আমি শুধু ছবিগুলো দেখি। আর ভগবত গীতার ছবি যদি সবাই দেখে থাকে, এটা তো ডিফারেন্ট। তো ভগবত গীতার ছবি, সবার কাছে কি ভগবত গীতা অ্যাজ ইট ইজ বইটা আছে, গ্রন্থটা? ভগবত গীতার ছবিটা, আমি এটাকে, এই ছবিটা, হ্যাঁ, এখানে কে রথ চালাচ্ছে? কৃষ্ণা। হ্যাঁ, কৃষ্ণাকে ভগবান, ভগবানের সার্ভেন্ট কে? অর্জুন। আর রথের মধ্যে যুদ্ধের সময় যদি বলতে হয় যে রাইটে যাও, রাইট সাইডে যাও, তাহলে কি অর্জুন সুন্দর করে হাত দিয়ে ডেকে বলবে যে কৃষ্ণা একটু রাইটে নাও তো, নাকি কৃষ্ণা একটু লেফটে নাও তো? আরে তখন তো তীর চালাচ্ছে, তখন হাত দেওয়ার সময় কোথায়? লাথি মেরে বলতে হয়। অর্জুন কৃষ্ণার কাঁধে লাথি মেরে বলছে রাইট মানে রাইট, রাইট কাঁধে লাথি মারবে, লেফট মানে লেফট কাঁধে লাথি মারবে। ভগবান, স্বয়ং ভগবান, সে হয়েছে কি নিজের ভক্তের চাকর। তো তো যখন যখন ওই ব্রাহ্মণটা দেখছে, তখন সে কাঁদছে যে আমাদের ভগবান কি দয়াময়, আমাদের ভগবান কিরকম, ভগবান কি সুইট, এইটা ভেবে সেই ব্রাহ্মণ কাঁদে। এইটা ভাবতে ভাবতে সেই ব্রাহ্মণের চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে যায়, জল বেরিয়ে যায়। আর প্রত্যেকদিন এইটা দেখেই সে ক্রন্দন করে। এই কথাটা শুনে মহাপ্রভু তাকে আলিঙ্গন করে জড়িয়ে নেয়। আর মহাপ্রভুকে কৃষ্ণা নিজে, ভগবান, এই মহাপ্রভু যে স্বয়ং কৃষ্ণা, তো কৃষ্ণা কি জানে না যে সে কেন ভগবত গীতার বই দেখছে, কেন কি করছে, সবই জানে। কৃষ্ণা সব জানে, কারণ সবার ভেতরে তো পরমাত্মা রূপে বসে আছে, কে কি করছে না করছে, কে কি ভাবছে, ভেতরে এক আর বাইরে আরেক, কৃষ্ণা সব জানে, কৃষ্ণাকে কেউ চিট করতে পারবে না। কিন্তু এটা মহাপ্রভু এই এই ইনসিডেন্টের মাধ্যমে কি বোঝাতে চাইছে? একজন হয়তো কৃষ্ণার সেবা ডাইরেক্টলি নাও করতে পারে, হয়তো ডাইরেক্টলি কৃষ্ণাকে দেখতেও পারছে না মন্দিরে গিয়ে রোজ, কিন্তু সে শুধু নিজের গুরুর ইনস্ট্রাকশন ফলো করছে, সদ্গুরুর ইনস্ট্রাকশন ফলো করছে, দ্যাটস ইট। কৃষ্ণা নিজে তাকে নিতে আসবে, কৃষ্ণা নিজে তাকে দেখা দেবে। মহাপ্রভু নিজে এসে ওই ব্রাহ্মণকে মহাপ্রভুর কাছে যেতে হয়নি, মহাপ্রভু নিজে এসেছে ওই ব্রাহ্মণের কাছে তাকে আলিঙ্গন করতে। তো এটা এটা গ্যারেন্টিড যে যদি কেউ সদ্গুরু, সাধু, তাদের সঙ্গ, তাদের সেবা, আর তাদের বাণীর সেবা, মানে তারা যেই কথাটা বলছে সেইটা মানা, এইটুকু করা মাত্রেই ভগবান নিজে ছুটে আসবে, ভগবান দেখা দেবে। আজ না হলে কাল, কাল না হলে পরশু ভগবান নিজে আসবে তার কাছে। চলো, তুমি আমাকে খুব প্লিজ করেছো, তুমি আমার প্রিয় ভক্তের কথা মেনে চলেছো, তাই তাই এবার আমি তোমার দাস হয়ে গেছি। তো এই হচ্ছে আমাদের ভগবান। যাই হোক, এই কথাটা, এই এপিসোডটা কেন এটা কেন শেয়ার করলাম এটা আমার মনে পড়ছে না। এরকমই আমাদের ভগবানের কথা। আর এইটাই হচ্ছে আমার কলিযুগের মেমোরি, আমার একটা কথা থেকে আরেকটা কথা আমি চলে যাই। তো যাই হোক, আজকে আমরা স্টপ করব। আর কারোর কোনো প্রশ্ন থাকলে নেক্সট ক্লাসে নেব। এখানে আমরা স্টপ করব। কিন্তু কার প্রশ্ন ছিল যেটা আমি বলার জন্য এটা করলাম, এই কথাগুলো শেয়ার করলাম, আমার সেটাই মনে পড়ছে না। লালমোহন প্রভুর, লালমোহন প্রভু, ইয়া 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 আচ্ছা আচ্ছা, আমি প্রশ্ন করেছিলাম ওই যে আগের স্টোরিটা সম্বন্ধে, যে ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ। তো বৈষ্ণবের। রাইট রাইট, তো প্রভু আপনার এটা ক্লিয়ার? ইয়া ইয়া ভেরি ক্লিয়ার। ঠিক আছে। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
श्रीला जयपताक स्वामी गुरु महाराज की जय। श्रीला भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि